family maybe it will work, but not in country level. So that puts us in a disadvantage. We will always grow less than our potential. There was a time China was growing way faster than its potential. It was to grow at 6-7%, but it grew at 10% for 2 decades. India, maybe it can grow at 8, but we are growing at 6.5. This is our compromise of being a democracy. This disadvantage clear, but advantage is rapid growth phases, the people who are first in the queue benefit a lot. Lot of people get left out. Classic example, COVID ஒரு big event நடக்குது. People who have wealth, who have the income, which does not get impacted, never got impacted by COVID, but people who did not have got impacted. So very fast changing environment, like the smart ones who are first to get into the queue, avanga nariya win பண்ணிடுவாங்க. Whereas in a more stable growth environment, like everyone will get an opportunity to participate in that growth. You won't get left behind. Whether it is in education, in job opportunity or business opportunity, okay, I was little late, but okay, it is not as if everything, the train has left the station. I can still board the growth train. அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் அது பாசிட்டிவாக தான் பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நெகட்டிவாக பார்த்தோம்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். பட் த பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் தட் ஸ்லோவர் but more steadier growth benefits more people and broad bases the opportunity. Yeah, that I think we have seen it in the states. இது நாம எதுக்கு சொல்றேன், ஃபண்ட்ஸ்லயுமே இப்படிதான். இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கம்பெனி ஃபாஸ்ட் ரிட்டர்ன் முதல் வருஷமே கொடுத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம், அதை விற்று தான் ஆகணும். இல்லை அடுத்த 5 வருஷம் அது ஸ்லோவாக ரிட்டர்ன் கொடுக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் இவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணேனே, அடுத்த 3-4 வருஷம் இவ்வளோ குறைவாக ரிட்டர்ன் இருக்குன்னு அதை பற்றி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும். இதே சேம் ரிட்டர்ன் ஈக்குவலாக 5 வருஷம் பிரித்து கொடுத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில். Psychology. We all wish we have that problem. But the next is again இது என்னுடைய follow-ups report. See, most of this data calculation and projections are all based on the data released by government or government departments. There is a challenge there, not only in India, US பார்த்தீங்கன்னா housing data preliminary estimate ஒன்று கொடுப்பாங்க, then next month ஒன்று வரும், then there will revised estimate ஒன்று வரும், and there will be big difference sometimes. I have noticed it in housing data and certain other data. But inga, that is one challenge which we all face. How do we go about calculating things based on the data released by them? One classic example is the difference between the IAP number and GDP. Last week 8 core sectors of the data was the 4 core sectors performed very badly, negative growth. But today you see GDP is 8.2% and luckily the nominal GDP, the gap is not big because of inflation, probably lower inflation. So how do you normalize this extreme like outlier or what do you call the deviation when you do these kind of calculations? Because adu one rendavathu current account deficit, just to quote an example that how this thing, see, we normally all the calculation is based on roughly about 1.5%, but October, if you look at it, it is a very big gap in October. $76 billion is an all-time high merchandise import, and it's thankfully it's mainly because of like you said, gold import has tripled. And then the second is the imports have gone up. Exports have come down drastically to $34 billion, which is minus 12%, whereas export is 16% plus. So there is a gap of about 41, and many people say that it can go to 1.7 or 1.8%. So then the dollar, where will it be? So everything collapsed, imported inflation. How do you think that, see that? How do you see this? Okay, on your first question, how to reconcile the difference between macro numbers to ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க, ஜிடிபி நம்பர்ஸ் சொல்கிறாங்க, இன்ஃப்ளேஷன் நம்பர், நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது வேறு ஏதோ ஒரு நம்பர். இதுக்கும் எப்படி கோரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, கோரிலேட் பண்ணணுமா இல்லை பிட்வீன் த டூ வாட் வி ஷுட் பிலீவ் ஆர் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா,
மைக்ரோ நம்பர்ஸ் ஆர் மோர் வேலிட் தென் த மேக்ரோ நம்பர்ஸ். நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்க்குற நிதர்சனம் அதுதான் உண்மை கிட்டத்தட்ட. அதுக்கு நம்ம நிறைய வேல்யூ தரணும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்கிறேன். இப்போ வாட் ஆர் த ஈஸியஸ்ட் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு இந்த கண்ட்ரியில் க்ரோத் இருக்கா இல்லையா, அப்படி ஒரு செக்டரில் ஒரு க்ரோத் இருக்குது. இந்த செக்டரில் இருக்கிற கம்பெனி பார்க்குறோம், அந்த நம்பர்ஸ் ஆர் ஈஸிலி அவைலபிள். ஒரு பஜாஜ் ஆட்டோ, ஒரு டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் எவ்வளோ மோட்டார் சைக்கிள் விற்கிறாங்க மாதத்துக்கு, போன வருஷம் எவ்வளோ விற்றாங்க, இந்த வருஷம் எவ்வளோ விற்கிறாங்க, இயர் டு டேட் ஃபஸ்ட்டு 8 months ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயர் 26ல் எவ்வளோ க்ரோத் காமி. சப்போஸ் தே சே வால்யூம் ஹஸ் கோன் அப் பை 8% அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள். சிமிலர்லி லெட் அஸ் சே ஒரு ஹவுசிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி, இவ்வளோ எங்களுடைய நம்பர் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபீட் I have sold. Casa Grande is going to list from Chennai. Suppose they are disclosing their numbers. So, போன வருஷம் இவ்வளோ மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் விற்றோம், இந்த வருஷம் இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் விற்கிறோம், எவ்வளோ சேஞ்ச். தீஸ் ஆர் ஆல் பெட்டர் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ. ஸோ ஜிடிபி க்ரோத்துங்கிறது நத்திங் பட் அக்ரிகேஷன் ஆஃப் ஆல் திஸ். அவங்களால ஃபுல்லாக அக்ரிகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ தே பேசிஸ் ஆன் த சர்வே மெத்தடாலஜி தே அக்ரிகேட். ஒரு சர்வே ஆஃப் so many industries, so many companies, so many இதை அக்ரிகேட் பண்ணி நம்ம லெவலில் அதே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது இன்வெஸ்டிங்கில் இது ஈஸியாக சொல்லுவாங்க. ஹவு டு ஃபைண்ட் விச் ப்ராடக்ட் இஸ் செல்லிங் வெரி வெல் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா, பீட்டர் லிஞ்ச்னு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குரு இருந்தார். அவர் சொல்லுவார், நீங்கள் போய் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நின்று அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் யார் என்ன வாங்குறாங்க. அதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் விச் கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் மோர் ப்ரிஃபர்ட். அதோட ரஃப் ஈக்குவலண்ட் தான் நான் சொல்கிறேன். ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் தி நம்பர்ஸ் விச் ஆர் மோர் பாட்டம் அப் தேன் தி டாப் டவுன். பிகாஸ் டாப் டவுனில் மெத்தடாலஜிஸ் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிடிபி டீஃப்ளேட்டருங்கிற ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. இப்போ இட் இஸ் வெரி லோ, மச் லோவர் தென் தி சிபிஐ ஆர் டபிள்யூபிஐ. ஸோ நாமினல் ஜிடிபி க்ரோத்துக்கும் ரியல் ஜிடிபி க்ரோத்துக்கு இருக்க கேப்பே ரொம்ப குறைவாயிடுச்சு. நார்மலாக அவ்வளோ இருக்காது. இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இது நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க மெத்தடாலஜி. ஐ எம் நாட் சேயிங் எவ்ரி திங் இஸ் பேட், பட் இஃப் யூ ஹேவ் டு ட்ரஸ்ட் த நம்பர்ஸ், ட்ரஸ்ட் ஆல்வேஸ் த பாட்டம் அப் நம்பர். செகண்ட், ஆன் த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட், I gave some examples. China is current account surplus. Even a very rough equivalent, Tamil Nadu சைஸுக்கு ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது வியட்நாம். ஜிடிபி ஆஃப் வியட்நாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிடிபி ஆஃப் தமிழ்நாடு. பாப்புலேஷனும் கிட்டத்தட்ட அதேமாரி இப்போ எல்லாமே. வியட்நாம் இஸ் எ கரண்ட் அக்கௌண்ட் சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி. They are able to export more than they import. Tamil Nadu cannot. It cannot. Though Tamil Nadu is good on manufacturing, on an overall basis it will still be, if Tamil Nadu is a country, we will be a current account deficit per se. The reason is, India has two idiosyncrasies. Energy is one, where we are externally dependent. And so we have to compensate for the energy import by finding something useful for the world to consume from us. China found a lot of things. India found 1 or 2 things. Software is one, healthcare products second. We have to find more. But I think necessity is the mother of invention, grammari. Maybe the situation will come where India will lead in some sectors very globally, and it will help us to become current account surplus. I mean, even if it doesn't become surplus, it doesn't matter. At least it should be balanced. We should import as much as we export. அதுதான் அதோடைய அது பண்ணோம்னா நம்ம ப்ரெஷர் ஆன் ரூபி வில் ரெடியூஸ். இப்போ டெம்பரரியாக என்ன ஆகுனா, அவர் அப்சஷன், அஃப்கோர்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் அப்சஷன் வித் கோல்ட். ஐ ஒன்ட் சே இந்தியா வாஸ் ஆல்வேஸ் அப்சஸ்ட் வித் கோல்ட். இட் இஸ் நாட் சம்திங் நியூ. Because we all thought it is going to give good returns, அதுக்காக வாங்கலை. ஃபஸ்ட்டு இட்ஸ் a ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ. இப்போ லோயர் இன்கம்ல பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் மாதிரி கோல்டு வாங்கி வச்சுப்பாங்க. ஃபைனான்ஷியல் நீட் வரப்போ அதை போய் விற்றுட்டு they will use it for functions or medical expenses. But when they get the money, they will go and buy back the gold. So gold is used as a transaction currency, storage of value. Gold is also an indication of social stature.
where they stand in the social hierarchy. So he'll wear it and show that I am slightly better than you, all that stuff. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்ஸ், China has also started behaving like Indian consumers. In China, before they were not allowed to invest outside like Indians. So they were only investing in themselves. But the stock market or other markets are not well developed, so they are buying only real estate. So the real estate has become like a big bubble. So now they don't know what to do with it. So all the money that they are getting, they are buying a little bit of gold. China is today consuming a lot more gold. This is putting pressure on gold prices. And whereas our habits are old formed, we cannot stop from buying gold. அது நம்ம ஹேபிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் கான்ஸ்டன்ட்லி அண்டர் ப்ரெஷர். கவர்மெண்ட் ட்ரை டு கம் அப் வித் ஒன் இன்னோவேட்டிவ் ஸ்கீம், கோல்டு லிங்க்டு டிவென்ச்சர்னு ஒரு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 7 years back, maybe 8 years back, 2015. அதில் அவங்க கைதான் ரொம்ப கடிபட்டுட்டாங்க. ஏன்னா அதில் 2% அவங்க கொடுத்தாங்க, ஆனால் 16% was the overall cost of that finance because gold appreciated so much. So we have to find a solve for gold. I think the one solution could be lab-grown diamond, Mary. If gold is innovate, then I think that will lead. Because see, I see conflicting data between the current account deficit this thing and World Gold Council order Q3 report. If you look at it, current account deficit says that gold import has tripled in October. Okay, that is in October. Q3 report of World Gold Council says that the jewelry buying has come down by 30% in India and 19% in China in gold. So investment demand for gold has gone up. Correct. So now people are not buying in jewelry. They are buying in ETFs. Physical gold or ETFs. And they are saying anyway, up to a point only you can wear the jewelries. So if you decide to buy more gold, then you better to buy it as non-jewelry gold. I think that is what is happening. Probably, yeah, that's what is happening. So you're talking about the consumption, formalization of economy, consumption theme, is playing around. Now, if that is going to GDP improve, improve, one question comes when I interact with some people. They say that, sir, credit card buy now, pay later. So with so much of uncertainty in AI coming in, taking up jobs, threat to bayam in the book, likely chances of NPAs going up in the future and consumption again coming down, and the threat, is it not there? It is not there. It's going overblown risk. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எதனாலன்னா, இப்போ யூஎஸில் கன்சூமர் டெட் டு ஜிடிபி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. கடன் வாங்கி தான் அவங்களுக்கு செலவு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆனால் தர் அசெட் சைட் ஆஃப் தர் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் வெரி ரிச் பிகாஸ் ஒரு ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் ஹேவ் பாட் ஹோம்ஸ் அண்ட் பாட் மோர் ஹோம்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வீடு வாங்கணுன்றது நெசசிட்டி கிடையாது. So now they are not spending money on mortgages as much as the earlier generation spent, because housing stock creation has been very high and there is a wealth in that house which therefore they are not worried about spending. So even if they borrow money and spend also, they have the confidence to repay it. இந்தியாவிலையும் என்ன நடக்குதுன்னா, the tendency to own physical assets is coming down. அது நமக்கு தெரியாது, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் கிளியராக அது தெரியுது. என்னோடய டாட்டர்கிட்டயோ சன்கிட்ட பேசணும்னா நமக்கு they are not interested in all this. They want to buy experiences. That is a standard அவங்க லைன் சொல்லுவாங்க, we want to have experiences. I don't know what it is, but it is what it is. அதுக்கு வந்து they are willing to spend money. So instead of creating an asset and borrowing money for it, they are creating an experience and borrowing money for it. So இதில் வந்துட்டு இது எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி ஆகிடுது. இதில் அசெட் க்ரியேட் ஆகுது. ஒரு வீடு வாங்கினோம்னா, ஒரு கார் வாங்கினோம்னா, பட் இதில் அசெட் க்ரியேட் ஆகலை. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அசெட் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கணும், வேறு வழி இல்லை. No, probably. See, I was talking to one, taking a class for somebody in government department. So the lady was telling me, sir, நீங்கள் பணம் சேர்க்கணும்னு ரொம்ப சொல்கிறீங்க, எல்லாம் கரெக்டாக. My husband passed away 5 years back. நான் யாரோட ஹாலிடே போவேன். ஸோ
they may be right. Let's say the younger generation of global citizens, they don't know where they will settle down, they don't want to buy house. இப்போ என்னோட ஜென்ரேஷன் இஎம்ஐ வீட்டுக்கு கட்டினதை வந்து இப்போ அவங்க எஸ்ஐபியாக போட்டுட்ருக்காங்க ஃபார் த No, they are very sharp. I think they are not doing stupid or dumb things. நம்மளுடைய வேல்யூ பாயிண்டில் பார்க்குறோம், சார் அதே மென்ஷன் பண்ணார், உங்களுடைய வேல்யூஸ் வேறு வேறு ஆங்கிளில் பார்க்குறோம். ஃப்ரம் தட் திங் ஐ திங்க் வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் pretty explainable. நம்ம அக்ரி பண்ண மாட்டோம், பட் இட் இஸ் we can understand. இந்த கொஷின்ஸ்லாம் ஓவர் சார். ஒன் பர்சனல் கொஸ்டின், வாட் இஸ் யுவர் ஃபிட்னஸ் மந்த்ரா? I think to remain relaxed, not to get stressed, is ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் சாப்பிடுவோம் நிறையா, அது மாதிரி நிறையா this value chain of stress is very harmful. So the easiest way to remain fit is to not to get stressed and find the lighter side of everything and enjoy that. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to call upon Mr. V. Vijay Kumar, founder and MD, Zebo, to felicitate our guest. I would like to invite Mr. Vijay and Mr. Dinesh, creative producers, Magic 20 Tamil, for the felicitation. Please welcome onto the stage. Please welcome, sir. And first felicitation to Mr. Anand Radhakrishnan, MD, Sundaram Mutual Fund, by Mr. Vijay Kumar, founder and MD, Zebo. Thank you, sir. Next felicitation to Mr. Nagapan by Mr. Vijay and Mr. Dinesh. Thank you, Mr. Anand Radhakrishnan, and thank you, Mr. Nagapan. So, ஒரு wonderful discussion. ஒரு சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அண்ட் முதலீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எப்படியெல்லாம் நெக்ஸ்ட் லெவல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் இட்ஸ் டைம் டு தேங்க் அவர் ஸ்பான்சர், title sponsor Zebo, AMC partner Gold, ICICI Prudential Mutual Fund, Gold sponsor Naturals, Chitra Coffee, Sigma Scanner, supporting partners GT Bharati, RON, Mannamas, print media partner Business Standard, Naniyam Vigadan, Dinamalar Labam, snacking partner Aladi Patian, gifting partner 3D Selfie and Nirami, stall partner Equitas Small Finance Bank, ஸ்மார்ட் டிஸ்பிளே பார்ட்னர் தி ஃபியூச்சர் வால், அவுட்ரீச் பார்ட்னர் தமிழ் ப்ரோனர். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே இந்த ஈவெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துட்டுருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் தி ஸ்பான்சர்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின். அண்ட் இப்போ பிரேக் டைம். ஸோ 10 மினிட்ஸ் தான் டீ பிரேக் வச்சுருக்கோம். ஈவினிங் நிறைய மழை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால ப்ராப்பராக அந்த டைமிங்குள்ளே நம்ம முடிக்கணும். ஸோ டைம் கன்சம்ஷன் இருக்குது. ஸோ 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பிரேக் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே இங்கே வந்துடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
everyone. இங்கே விமன் ஆக்சுவலாக குட் நம்பர்ஸில் இருக்காங்க. ஒரு மாதிரி இந்த சைடு அந்த சைடுனா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு இதே எம்எம்ஏல விமன் அண்ட் ஃபினான்ஸ் பற்றி பேச வந்திருந்தேன் ஒரு 1 or 2 months பேக். அப்போ கூட ஐ டென்ட் see இவ்வளோ விமன். ஸோ இப்போது இந்த மேஜிக் சமிட்டில் வந்து ஐ கேன் see more women. To that extent it is I think really good. யூஸ்வலாக இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கிறது கஷ்டம். தேட் said என்னோட கிளியராக எனக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா மேஜிக் மணி சமிட் ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து இது வந்து விமன் அப்படின்னு நம்ம தனியாக ஒரு பேனல் வைக்கிறோம். இந்த தனியாக பேனலுங்கிறதுனால ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டரியாக பார்க்கக்கூடாது, இல்லை வந்து விமன் அந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணலங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது அப்படிங்கிறத கிளாரிஃபை பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் தட். ஏன் தனியாக விமன் அப்படி ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் விமன் ஜேர்னலிஸ்ட் வச்சு நம்ம பேனல் டிஸ்கஷன் வைக்கிறோன்னா இதில் வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ எப்போதுமே நம்ம எங்கே பார்த்தாலுமே கார்பரேட்ஸ்லையும் எங்கே சொன்னாலும் டைவர்சிட்டி மேட்டர்ஸ். வை டைவர்சிட்டி மேட்டர்ஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் தே பிரிங். ஸோ இவங்க ஃபண்ட் மேனேஜராக இருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் இவங்க கண்ணோட்டத்தில் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இட் மே பி வேல்யூ ஆடிங் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பேனல் டிஸ்கஷன். So that's it. Hi Rajasa. Hi, good morning. So Rajasa is oralukku comfortable in Tamil, so avanga mix panni pesuvaanga. So Rajasa, very nice to have you here. Chennai based mutual fund. You are a portfolio manager and pretty young also with a small child. Yeah. At the end of the day this is also a lot of விமன் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப குழந்தைங்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் அ பிக் நிறைய பேர் பிரேக் எடுப்பாங்க. இல்லை இட்ஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் அ சேலஞ்ச் டு பி இன் அ ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷன். பட் அவங்க வந்து ஒரு டாட்லர் சைல்டை வச்சுட்டு அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜராக இருக்காங்க. வெரி வெரி அப்ரிஷியபிள். ஸோ Rajasa, so let's start with how you got into this field, because essentially even not only women, even men, people think of medicine, engineering, law and all that, but finance is only an afterthought at the end of the day. So how did you get in Rajasthan? Right, so எனக்கு வந்து typical middle class upbringing. The one advantage என்னன்னா we are 2 girls. எனக்கு அக்கா, we are 2 girls in the household. டிஸ்கிரிமினேஷனே கிடையாது. உனக்கு என்ன படிக்கணுமோ அது படி. there is no restriction, இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும். ஆனால் இந்த மிடில் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங், மெடிசன், மேக்ஸிமம் சிஏ, இந்த 3 ஆப்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ அதில் என்ன கேப்பபிலிட்டி இருக்கோ அது பார்த்து பேரண்ட்ஸ் சைட் ஓகே நீ இன்ஜினியரிங் மேபி யூ கேன் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைனில் போயிட்டேன். ஆஃப்டர் கோயிங் இன் டு தட் லைன் என்ஜினியரிங் படித்தாச்சு. இப்போது ஐ எம் ஷுர் யூ ஆல் நோ நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறாங்க, ஆனால் அந்த ஸ்கில் லெவல் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆனஸ்டாக சொன்னான். பட் அப்போது அதுக்கப்புறம் வாட் ஐ தாட் இஸ் சரி என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஜாப் வந்து ஐடியில் தான் கிடைக்கிது. எனக்கு வந்து கோடிங் சுத்தமாக தெரியாது. நோ கேப்பபிலிட்டி, நோ ஸ்கில் இன் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஆல் தட். சரி தென் ஐ ஃபெல்ட் ஓகே ஐ நீட் டு டூ சம்திங் எல்ஸ். வேறு வாட் ஆர் மை ஆப்ஷன்ஸ்? அப்ராட் போகிறது ஒரு ஆப்ஷன், பட் அது இட்ஸ் நாட் accessible டு எவ்ரிபடி, ரைட்? சரி எம்பிஏ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தென் ஐ attempted that, studied for it. By luck, grace, எம்பிஏ பண்ண முடிஞ்சுது. ஒன்ஸ் ஐ காட் இன் டு எம்பிஏ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் வந்து இட் ஓப்பன்ட் அப் டு மீ. அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கும்போது ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டும் படிப்போம். யூல் ஹாவ் கார்ப்பரேட் ஃபைனான்ஸ், யூல் ஹாவ் ஹெச்ஆர், யூல் ஹாவ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தட் யூ லேர்ன். பட் அந்த ஃபைனான்ஸ் சப்ஜெக்ட் வரும்போது ஐ ஃபெல்ட் வெரி ட்ரான் டு இட். அப்போ நினச்சேன் மேபி ஏன் இன்ஜினியரிங் படித்தோம், ஐ குட் ஹவ் followed finance line right from the beginning. So in the mari I'm sure you guys will all have questions, why so few women in finance or why so few people in finances? Because beginningly you don't look at it from that lens. You just have very restricted views of what career options you want to go for. So when I did my first year MBA, appada finance வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி attraction, I was drawn to it. I was somewhat better at it than many other things, even engineering. So then slowly steadily in the second year நானே voluntarily finance subjects எடுத்து
அது இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணிவிட்டு தென் when job opportunities came up, I actively looked for roles in finance, and especially in the markets related, equity markets related roles. At that time, if you remember, 2008 la da graduation, appo we were just getting into recession, so job opportunities were also fairly limited. Epriyadu by luck, grace again, in the industry la enak opportunity kadachது. I worked hard for it, I worked hard for the interview and somehow made it into this, and I think there's been no looking back. It's been a very, very rewarding experience. So I would encourage, I think for the next generation, I'm sure they are already very sharp and they know all their options, நிறைய options இப்போ இருக்கு. But I would encourage you to, keep your mind open to different things. And hopefully we'll see a lot more people in this in this industry. So sorry to interrupt ma'am. இந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் நம்மளோட அடுத்த கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈக்விட்டி, ஃபிக்ஸட் இன்கம், ரியல் எஸ்டேட் சம்மந்தமாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்களுக்கு நிதி ஆலோசனைகளை கொடுக்குறாங்க. கொட்டாக் நிறுவனத்தில் ஆன்ஷோர் அண்ட் ஆஃப்ஷோராக ஃபிக்ஸட் இன்கம் ஃபண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இவங்க டாப் 25 மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் விமன் இன் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் ஏஷியன் இன்வெஸ்டர் இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருக்காங்க. I would like to invite Ms. Lakshmi Iyer, CEO, Bajaj Alternates, onto the stage. Please welcome, ma'am. Over to you, ma'am. So hi Lakshmi. Hi. Good morning. So Lakshmi, I was just asking Rajasa about her, how did she get into this field? Now you've been a veteran. You've been, I think, for at least 25 years. You must have been in this field. So what do you think women bring to the table? What difference can they bring, or do they bring to the table in this kind of a profession? Firstly, good morning to everyone. I think Chennai ரொம்பவே நிறைய மாசத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கேன், because the moment I landed from the airport, ஏதோ golf விளையாடுற போகிற மாதிரி they made me sit in the buggy and they took me to the parking area, and அதனால தான் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. But nevertheless, this question is very, very pertinent, Vardhini. Why? Because in the financial service, there is very, very limited participation of women. And 25 varsham munnadi, when I entered the financial services space, dealing room la I was the only lady. இப்போ கூட போர்ட் ரூமில் effectively I am the only woman. கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேஷன் கூடியிருக்கலாம் அப்படி சொல்லலாம். பட் த ரியல் crux is that women bring about the balancing factor. When I say balancing factor, I am talking about the combination of IQ and EQ. It doesn't mean that men don't have it. Sorry, tappa nenchikadingo. But the point I'm trying to make is in the multitasking. நீங்கள் மல்டிடாஸ்கிங்கை பற்றி ஞாபகம் வச்சுனாக்கா the first thing that comes to the fact is that women are able to do that very ably. இப்போ I give you an example of நவராத்திரி இப்போ தானே போயிருக்கு இல்லையா, அப்போ நம்ம அம்மனை பற்றி ஞாபகம் வச்சுனாக்கா we think of her as having 10 hands. So she is the goddess Durga, she dons multiple, அதே போல் when you think of Ravan with 10 faces, so 10 heads rather. So women are able to do that, and I think அதனால தான் it's very important to get more and more women into the financial services workforce, because their emotional quotient is where you build empathy. And empathy, Naka, when you are talking to me, I'm listening to you. I'm not in a rush to talk to you or give you back. I think that combination. And nama nariya studies globally and Indian research, independent research firms have done that women in fund management konja adhigamave return ungalku earn panni kudupa. So now you know where to go. Adha selling point. Women fund managers irundha innum much higher than benchmark, much higher than men fund managers probably. Oh, see, and the Lakshmi சொன்ன மாதிரி அந்த emotional quotient, the balance that you bring in, அதுதான் ultimately I think makes the difference. இதில் எனக்கு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின், நம்ம அந்த காலத்துலேருந்தே
யோசிச்சோன்னா கிராண்ட் மதர் இல்லை மதர் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக கிச்சனில் வந்து ஒரு பாக்ஸில் காசை சேர்த்து வைக்கிறது, இல்லை தங்கம் வந்து மாதம் மாதம் அவங்க தான் வாங்கி வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப விமன் வந்து ரொம்ப லாங் டேர்ம் திங்கிங். ஸோ இப்போது உடனே நம்ம செலவு பண்ண வேணாம், நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசிப்போம் அப்படிங்கிறது அந்த வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலியில் அந்த பேலன்சிங் கொண்டு வருது விமன் தான். ஸோ லாங் டேர்ம் திங்கிங் ஒன்று. ஸோ ஜென்ரலாக இன்னொன்று விமன் லாங் டேர்ம் திங்கிங்கிறது இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக்ஸோ ஏதோ ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்கு சூஸ் பண்ணும்போது தட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின்ஸ் பார்க்காம லாங் டேர்ம் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்து எடுக்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று என்னென்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது விமன் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட், ஸோ விமன் டூயிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டிங், இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இஸ் நாட் ஆஸ் மச் as men do. ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி விமன் ஜென்ரலாக கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படுவாங்க, லாங் டேர்மாக யோசிப்பாங்க பட் ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். ஸோ ஒரு எஃப்டி ஒரு ஆர்டி போட்டால் போதும், இல்லை லேண்ட் வாங்கலாம், இல்லை கோல்டு வாங்கலாம், இந்த மாதிரி தான். மார்க்கெட்னா ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஸோ யூ டோன்ட் சி அவ்வளோ விமன் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் ஆக்டிவ்லி இன் மார்க்கெட். ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஐ மீன் யார் வேணாலும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டு யூ திங்க் லைக் ஃப்ரம் அ போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் கன்சர்வேட்டிவாக தான் அப்ரோச் பண்ணுவீங்களா அந்த விமன் அப்படிங்கிறதுனால? அது ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸா? இல்லை ஈவன் விமன் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நிறையா மீட் பண்ணுவீங்க, அதில் வந்து நிறையா ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்களா, இல்லை அவங்களும் அந்த மாதிரி தான் கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச், அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கிறது தான் கரெக்டாக? ஆர் விமன் கன்சர்வேட்டிவ்? See, இது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அ லாட் ஆன் உங்களோட பர்சனல் ஜர்னி. ஸோ you'll have to start at the house level. உங்கள் ஹவுஸ்ஹோல்டில் who is taking savings decision, who is taking the investment decision. மெஜாரிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சுரலி women will manage the monthly expenses, whereas men will invest the extra amount, whatever is left, they will be happy to do that investment job. Slowly வந்து இது சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகுது. you'll find couples joint-ஆ வந்து they are taking decisions on how to invest. அது பார்த்து children will learn, because you cannot teach children, they will learn only by watching. So if they watch your the mothers taking investment decisions, அது slowly culturally bottom up it'll keep on changing. But beyond that, this conservative versus risk taking ability வந்து more than gender, I think it depends on your own journey. For example, if you have gone through financial crisis in the past, right, that will influence the way you look at companies. So now when I joined during the financial crisis, right, I joined the industry in 2008. There are seasoned investors, I'm sure she has seen a couple of more such down cycles. Appo if you have experienced all that, you will that will shape how conservative or how risk taking you are. I don't think it is as dependent on gender is my belief. So நான் இப்போ பாம்பேலேருந்து சென்னை காலையில் ஃப்ளைட்டில் வந்தேன். my pilot was a lady. Now my question to you is, பிளேனுக்கே கவலையில் யார் ஓட்டுறா, பொண்ணா ஆனா, நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம பைசா போடுறதா, how does it matter who is taking the risk? ரிஸ்க் எந்த ஆசட் கிளாஸ்க்கு முக்கியமோ அது மென்னும் அவ்வளோதான் எடுப்பா, லேடியும் அவ்வளோதான் எடுப்பா. ஐ திங்க் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 இஸ் நீங்கள் ரிஸ்க் எங்கே எடுக்கிறீர்கள், அது ரொம்ப முக்கியம். டாப் ஆஃப் த மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஹை சென்சிட்டிவ் செக்டரில் அந்த வியூ இருந்தால் அந்த வியூக்கு பிரகாரம் நம்ம இன்வெஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி பண்ணலாம். பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஆஸ் ராஜசா ரைட்லி செட், ஜெண்டர் டஸ் நாட் மேட்டர். நீங்கள் யாருக்கு பணம் கொடுக்குறீங்க, அவள் ரிஸ்க் அட்ஜஸ்டட் ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணி கொடுக்குறாளா? ஐ திங்க் தேட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். அண்ட் அது எப்படி தெரிய வரும்னாக்கா ட்ராக் ரெக்கார்ட். எல்லா ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸோடும் ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்ட் இருக்குது. அந்த ட்ராக் ரெக்கார்ட் எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ த ட்ராக் ரெக்கார்ட். அண்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியில் ஃபார் எவர் ஒரு அட்வைசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவா கூட போனாக்கா இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் பண்ணியல், யூ alluded to the fact that நிறையவே விமன் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் நாட் கம்மிங் டு த ஃபோர். நீங்கள் இப்போ லாஸ்ட் 5-6 வருஷத்தை டேட்டா நீங்கள் பார்த்தனாக்கா இன்க்ரிமெண்டலி
women investors are the one who are coming to the fore. அதனால தான் நீங்கள் இப்போ SEBI regulations இப்போ ரீசெண்டாக சேஞ்ச் ஆகிறது where you saw beyond 30 locations, top 30 locations cities in India, அதுக்கு தாண்டி 30th லொகேஷனுக்கு மேலே இருந்தாக்கா they are giving additional incentive. அதுலேயும் women investor வந்தாக்கா there is additional incentive. So அது டேட்டா பிரகாரம் நீங்கள் பார்த்தோன்னாக்கா the proliferation of women investors is growing. So I think it is clearly established that if women are making good money managers or homemakers, வீட்டில் நம்ம பரம்பரையாக நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் கி mothers, for example, my mother is a homemaker, வேலே பண்ணல. Obviously she believes that she gave up career for me and my sister, but அது வர விஷயம். But point is the way she managed the house. பைசா எவ்வளோ இருந்ததோ அவ்வளோதான், எத்தனை கிடைக்கிறதோ கையில் அவ்வளோதான் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஸோ தேட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி innate to a woman. ஸோ ஐ திங்க் incrementally இங்கேருந்து 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம if we are doing a panel like this, I'm very confident இன்றைக்கி கூட நம்ம ஆடியன்ஸில் women are in the minority, but I'm very confident. இப்போ பாருங்க இங்கே ஸ்டேஜில் we are 100%, 50% கூட இல்லை. நேற்று பேனலில் we were 50-50. Today we have already upgraded 50 ஓட 100 ஆயிடுச்சு. What I'm trying to say is incrementally நமக்கு risk is only to the extent of what the mind perceives. அப்படி பார்க்க போனாக்கா நிறைய பேர் பணம் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போட்டு உட்காந்துருக்கா. யூ டூ அ டேட்டா டம்ப் ஆன் டு இட், யூ வில் சி இட் இஸ் மை ஃபாதர், யோர் ஃபாதர், மேபி யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாதர், ஹர் பிரதர், எல்லாமே அண்ட் தேர் ஆல் நாட் டேக்கிங் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ரிஸ்க். பிகாஸ் ஸ்கேம் பிக்சர் பார்த்துருக்கேல ஹர்ஷத் மெத்தாவோட, ஹிந்தியில் சொல்கிறேன், ரிஸ்க் ஹே தோ இஷ்க் ஹே. मतलब रिस्क இருந்தால் உங்களுக்கு யூ ஹவ் டு லவ் தட் ஆசெட் கிளாஸ். அதுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும். the more you give time, I think that time will ensure that the commensurate, நீங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களோ அந்த commensurate உங்களுக்கு ரிவார்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் for sure. ரொம்ப நல்ல பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஐ திங்க் ரெண்டு பேரும் கொடுத்தாங்க. இதில் இன்னொன்று நம்ம வந்து வெதர் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ விமென் ஃப்ரெண்ட்லி இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ வந்து விமென்னா ஒரு ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தேவைப்படுது. ஒரு ஸ்டேஜில் யூனோ நம்மளுக்கு வந்து நிறைய அந்த மாதிரி கன்சர்ன்ஸ் வரும்போது அதை அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய நீட்ஸ் வருது. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஹவு விமென் ஃப்ரெண்ட்லி இஸ் இட் எனி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இப்போ டாக்டர்ஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய விமென் டாக்டர்ஸ் வந்து நைட் வந்து எமர்ஜென்சி போகணும் அப்படி இப்படின்னா ஓகே தே ஆர் ரெடி டு கோ அண்ட் நோபடி கொஸ்டின்ஸ் தெம் அண்ட் ஆல் தட். வேறஸ் இந்த ப்ரொஃபஷன்லேயும் அந்த யூனோ ஆர் விமென் இஸ் இட் விமென் ஸோ விமென் ஃப்ரெண்ட்லி லைக் டாக்டராக யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது. ஸோ இஸ் இட் ஆஸ் விமென் ஃப்ரெண்ட்லி? My view, it is extremely women friendly, and as Lakshmi also pointed out, money numbers, they don't care who is handling them, right? It is completely gender agnostic. Neenga vandu unga performance vandu it will show in the numbers, where in the perspective and there is no bias, nothing, right? So very merit oriented. Neenga vela senjinga correct ah senjinga adu result odane therinjirum. Okay, so that is one point. There will be no bias. It is very friendly to the extent that nariya vandu brain work rather than physical work. Now physical work liye we are seeing so many women. We have won the world championship in in cricket. So அதுலேயே சேஞ்ச் இருந்தால் பிரெயின் ஒர்க்கில் கண்டிப்பாக யூ கேன் ஹாவ் ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் விமன். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் டைம். ஸ்லோவாக போக போக வி saw in Anand sir's chart how the participation of women has gone up to 41%. I think it's just a matter of time where even in the world of finance you'll start to see equal representation. So I would say இப்போ எனக்கு டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியில் 27 வருஷம் ஆயிடுச்சு. மை சன் இஸ் இப்போ இந்த ஏப்ரலில் 21 வயசு ஆகுது என்னோட சன்னுக்கு. ஸோ ஹீ இஸ் இன் யூனிவர்சிட்டி, ஹீ இஸ் டூயிங் ஹிஸ் undergraduate, third year of undergraduation. 2027 he will graduate. My son was born in 2005 April. 1st May Labor Day, அப்போ அந்த நாளைக்கு வேலை பண்ண முடியல. 2nd May I was at work. But ஆறாவது எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னால நீ வா வேலைக்கு, பிகாஸ் we cannot do without you. Answer is no. It was my own passion. அதுக்கு வேண்டி ஐ வென்ட் பேக் டு ஒர்க். அண்ட் லக்கிலி எனக்கு பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இருந்தா, வீட்டில் இருந்தா. ஸோ தட் இஸ் அ ரீசன் அவனை விட்டுட்டு ஐ குட் கோ. பட் இட் வாஸ் வெரி வெரி ஃப்ளெக்சிபிள். அந்த டைமில் கூட ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 20 years பேக். அந்த டைமில் கூட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நிறையவே இருந்தது. யூ குட் டிசைட் ஃபுல். இப்போ மெட்டர்னிட்டி லீவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃபார் 6 months.
அப்போ அந்த டைமில் 3 மாதம் மெட்டர்னிட்டி லீவ் இருந்தது. பட் ஐ வாஸ் கிவன் ஃபுல் லீவே. உனக்கு நீ எப்போ வேணுமோ நீ வந்துகோ, எப்போ வேணுமோ யூ கேன் கோ பேக் டு யூனோ பி வித் யுவர் சைல்ட், நர்ஸ் யுவர் சைல்ட். இன்னும் தவிர ஐ ஹவ் நெவர் மிஸ்ட் அ சிங்கிள் PTM மீட்டிங் ஃபார் ஹிம், நாட் அ சிங்கிள் பேரண்ட் டீச்சர் மீட்டிங், நாட் அ சிங்கிள். அங்கே ஆனுவல் டே PTM ஒன்று இருக்குது, டீச்சர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாள், அது ஒன்று, தட் இஸ் ஒன் திங். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் எங்கள் ஸ்கூலில், அவனோட ஸ்கூலில் லைக் ஆனுவல் டே எங்களோட இருக்குது, அது மாதிரி அதே போல் எங்களோட பால் சத்சங், தட் பால் சத்சங் ஆல்சோ டில் டேட் அவன் ஸ்கூலில் இருக்கிறதோட, he was there till grade 12. Till then, I have never missed a Bal Satsang. Now, this shows you that even women at work place la flexibility nariyave irukku. If you are competent, if you are demonstrating that, listen, this is where I want to be, this is where my career is and my passion is, but that doesn't mean namakku family life sacrifice pannam. No way, absolutely no way. But the moment you start getting into a guilty syndrome, I am the, see, நம்ம உமனோட லைஃப்பில் நிறையவே ஒரு மெட்டமார்ஃபசிஸ் நடக்கும். இட் இஸ் the movement or the journey from the caterpillar to the butterfly. அந்த மெட்டமார்ஃபசிஸில் we are born as a daughter, அதுக்கப்புறம் then we have siblings, so we are a sister to a brother, அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆனாக்கா we are a wife to a husband. சில பேர் ஐடென்டிட்டியே சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவா, they change their surname, பின்ன then you become a mother, then so அதே போல் there is multiple role. So every time, in fact, நம்ம when you give birth to a child, nammaloda rebirth aidrudhu, so you actually live another life within your own life. So in all of that, if you have to take your career along, workplace la flexibility illa na adu mudive mudiyadu. So I would say that, and nariyave, you know, in fact, when I mentor a lot of youngsters now, especially young women, they actually come up and say that engalku idu pannam, we want to pursue a career, but mid level la nariyave where career break edukara, because they think it is all about the perception. Na enna solrena, neenga mind tame pannunga. உங்கள் தலைவா இருக்கா இல்லையா ரஜினிகாந்த், why I say because நான் தமிழ் பிக்சர் நிறையவே பார்க்க மாட்டேன், I'm more a Bollywood buff, but when he says என் வழி தனி வழி, I want all women in the room and the aspiring women to say என் வழி தனி வழி to their employer. அப்படி சொன்னாதான் you will be able to assert to yourself and to your workplace that I am committed at work, but that does not mean that you take away my commitment from my family. Really well put, I think, Lakshmi. That's wonderful to hear. So, a few questions நம்ம வந்து women other perspective la irundhu paathom, but both of them are very competent fund managers. So Anand gave his perspective. So I thought we should நம்ம இவங்க perspective markets la kandipa ena nariya funds manage பண்றாங்க, and Lakshmi oversees it all at Bajaj now. So coming to the markets, இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு September 2024 peak market has crossed right now. Now, what do you think? இங்கேருந்து இந்த rally continue ஆகணும் அப்படின்னா, what do you think are the triggers? And Lakshmi can probably நீங்க சொல்லலாம். What do you think are the triggers, and what is the worst that you can expect? நீங்கள் ராமாயண் பார்த்துருக்கீங்களா? ராமாயண் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ 14 வருஷத்தில் ராமரோட வன்வாஸ் முடிஞ்சுது, அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம திவாலி செலிப்ரேட் பண்ணோம். இங்கே நிஃப்டி வன்வாஸ் முடிஞ்சது 14 மாதம், செப்டம்பர் 2024, கரெக்ட்? யா, செப்டம்பர் 2024 நிஃப்டி வாஸ் லைஃப் டைம் ஹை. அதுக்கப்புறம் பட் நம்ம திவாலி ஆல்ரெடி செலிப்ரேட் பண்ணியாச்சு, அதுக்கப்புறம் நிஃப்டியோடு ஆப்வியஸ்லி வன்வாஸ் பிரேக் ஆச்சு. அதுக்கு 2-3 ட்ரிகர் இருக்குது கிளியர்லி, அண்ட் நான் எஸ்டர்டே ஐ ட்வீட்டட் அபவுட் திஸ் ஆல்சோ. 2-3 ட்ரிகர் வெரி வெரி கிளியர்லி இஸ் விசிபிள் தட் நம்ம எல்லாமே மார்க்கெட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஏர்னிங்ஸ். அந்த நிஃப்டியில் 50 கம்பெனி இருக்கோ, பிஎஸ்சியில் 30 கம்பெனி, ஆர் 500 கம்பெனிஸ், டாப் 500 கம்பெனிஸ், இந்த எல்லா கம்பெனிஸ் ஏதோ தொழில் பண்ணுறா. அந்த தொழில் பண்ணுறதுல தே ஆர் கெட்டிங் சம் இன்கம், அண்ட் தேட் இன்கம் பேசிக்லி ஏர்னிங்ஸ் ஆஸ் வி ஆல் கால் இன் த மார்க்கெட்ஸ். அந்த ஏர்னிங்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய டைமில் இட் இஸ் நாட் பீன் விசிபிள். ஸோ ஆஸ் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் நம்ம பணம் டிப்ளாய் பண்ண போனாக்கா தேர் ஆர் நாட் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், பிகாஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் நாட் வித் த ரேர் வியூ டிரைவிங் மிரர். நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங்காக பண்ணுறோம். ஸோ இஃப் த ஃபார்வர்ட் ஏர்னிங்ஸ் இஸ் நாட் வெரி எக்ஸைட்டிங், நமக்கு
பணம் போடுறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும். So the good news is that lot of the cobwebs on that front is clearing. Point number 1. Point number 2 is நீங்கள் inflation. நம்ம நாட்டில் நீங்கள் inflation பார்த்தாக்கா we are the lowest in the world. And if you get the real rates, what we look at, nama interest rates less your inflation, nama real rates ninga paaka ponaka, that also is the highest in the world. So where else you will get a scenario where ellame ungaloda triveni sangam mari oru factor irukku, basically your macro, your micro, your inflation, interest rates all are coming together. appo ninga Prayagraj pogave avashyamilla. You have Prayagraj happening right in the markets with the confluence of these factors are letting markets survive. And the fourth or the most important component ninga paaka ponaka, all investors like you and us, nama ellame month on month 30,000 crore we are investing in the market, 30,000 crores of durable SIP money. And that is all responsible, it is all possible because of investors like you and me. So on the retail tsunami, I call it the retail revolution, that is also here to stay. Ipo foreign investors panam podale, but I have been on record saying that it is a matter of time. Avalku India odu tsunami ignore pannave mudiyadu. You saw the GDP growth data yesterday. It's come in at 8.2%. Adanala the FY 2026 in the varshathoda forecast, our sense is it will be close to 7.4, 7.5%. RBI policy irukku anjandidi. It is highly probable that they will increase the GDP growth forecast. They may not cut rates is what my view is. So I think all of this means that the momentum is here to continue. Every time new high vandanaka, what we see investors redemption pannite, they will keep money in the bank account. My honest request and simple request to all of you is, market oda high low 1800 nifty irukradha kuda people said write it off, inge inda keela dhaan pogum, keela vandadu, it regained its high. 18,000 நிஃப்டி வரத கூட அதே தான் சொன்னாங்க. பீப்புள் செட் தட் இட் வில், இப்போ எல்லாமே வித்துட்டு நம்ம எஃப்டியில் போட்டுடலாம், கோல்டு வாங்கலாம். அண்ட் 25,000 26,000 நிஃப்டியில் கூட அதே கான்ஸ்டன்ட் ஆகிறது. இந்த நெட் சேல்ஸ் நிறைய ரிடம்ஷன் தொடங்கியாச்சு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில். ஐ திங்க் தேட் இஸ் சம்திங் விச் we need to be wary of. I think fundamentally there is nothing stopping this rally. நீங்கள் ஒன்று கூட பார்க்க போனாக்கா நம்ம மட்டுமல்ல, we are not alone in this. கொரியன் காஸ்பி இண்டெக்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள், ஜெர்மன் டாக்ஸ் இண்டெக்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள், யூஎஸில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாருங்க, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டில் ஆல் டைம் ஹைஸ் ஆகிறது. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் இன் ஐசோலேஷன், பட் நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ் definitely is way superior than the rest of the world. So there is more legs to this rally, so there is no reason for us to get panicky. konja correction varala. Ipo inge MMA vartha, there was traffic on the way. So Google Maps la ellame blue irukadu, Google Maps la konja yellow irkalam, nariyave red irkalam. But unga portfolio la ungalku constant green paakanamanaka, you have to be constantly invested in the market. Very important. Okay. Rajesh, this question is for you. Now, there is a narrative that, you should oversave the medium to long term. One should expect, konjam Indian equities in the last 15-20 years, like kodutha adhe return number edirpaakiradhu is not a good idea. Yena, we may go into a season of lower earnings growth, low inflation also. So do you agree? In the view correct ah? Appadina enna ideal number for a portfolio level return? It can be a direct stocks portfolio, it can be an MF also. So a portfolio level return, is it true now? What is the ideal return number to look at? See, let me not pin us down on a specific number. If you look at just the economic growth also, last 10-year economic growth, nominal GDP terms, if we think that the next 5-year, 10-year nominal GDP growth is maybe a little below what we delivered in the last 10 years, one should expect that stock market returns also will mimic that, because ultimately another chart that was very interesting in Anand sir's presentation, the correlation between economic growth, corporate earnings growth and stock market returns. So neenga unga expectation of economic growth எந்த லெவலுக்கு இருக்கோ அதே லெவலுக்கு you should expect corporate earnings growth might be a little ahead of that, stock market returns may be a little ahead of that. So that is how the broad framework that I would look at.
the power of compounding is what I think is extremely important, more than just the level of returns. நீங்க வந்து inflation beating returns உங்களுக்கு, that is the, you know, the most critical aspect that can help you in you know, managing your financial goals in the future. To that extent, I think the stock markets can comfortably help you achieve that, is how I am looking at it. So perhaps may not be, you know, the last 5 years have been extremely good post-COVID, if you look at the stock market returns. Andalavku maybe on a steady state basis, it may not recur, but it will comfortably help you beat your financial goals and the inflation levels that you're experiencing in the Okay. So, talking of international stocks, இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஃபர்ஸ்ட் ஃபேன்சியாக இருந்தது. அப்புறம் நடுவில் ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட், இப்போ சில்ட்ரன் வந்து அப்ராட் போகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம டாலர் டேர்ம்ஸ்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அந்த பர்பஸ்க்கு, அந்த கோலுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்தது. Now for purely diversification purposes, a lot of international investing is happening. While MF route sometimes the capping irundalum. Now, you know, so how does an Indian investor, like for example today, AI bubble, some people say it's a bubble, some people say no, it's not bubble, it's not like the .com 2000 la irundha mari andha alavukku mosama illa, AI stocks innu runway irukku. So இப்போ ஒரு இந்தியன் இன்வெஸ்டர் எப்படி இந்த இன்டர்நேஷனல் கேமை ப்ளே பண்ணணும்? So, two thoughts. என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள் பார்த்தனாக்கா ஐ ஆம் 100% இந்தியன் போர்ட்ஃபோலியோ. நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தொடங்கினது அரவுண்ட் 18 years பேக். மை மதர் டோல்ட் மீ ஒன் வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், சம் ஆஃப் யுவர் மதர்ஸ் ஆல்சோ வுட் ஹவ் டோல்ட் யூ, கைர்தைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை. திஸ் இஸ் வாட் ஷீ டோல்டு மீ. பேசிக்கலி ட்ரைங் டு சே தட் உன்னோட ஃபிக்ஸ்ட் டிபாசிட்டோட டைவர்சிஃபிகேஷன், அங்கேருந்து நீ பணம் எடுத்துகிட்டு நீ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆல்ட்டோ எக்விட்டி மார்க்கெட்ஸில் பேசிக்கலி நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் what is the future potential of growth. Inflation beating, as Rajasa said, inflation beating potential vandu dhaan aganam. That is very critical. I extend that journey 15 years down the line, sitting here, or 17 years down the line, inniki nama peshiratha. My point is very simple. Diversification is good. I am not denying. Namakku vaaname vaanam, definitely we can't put all eggs in one basket. But my simple point is, unga basket naranjite illiye, you have not invested enough to your potential. Inniki kuda, if assuming this is the entire household, assuming in the naadla this population, this sample set is the Indian household. Look at the penetration of equities in India. Ninga global standards compare pannaka, we are still very very poor. Of course we are better than ninga 5 varsham munnadi ipo covid vandono, covid was a good you know catalyst. Demonetization, that was a rombave nalla catalyst, so that allowed financialization of savings. My only simple point is diversification style ku vandi pannadenga. Oh, neighbor pannirukana nanum pannida agada, neenga pandirukana, that is not the thing. Unga portfolio ku thevaya, ask the question to yourself, ask the question to your advisor. Theva irundha pannunga, தேவையெல்லாம் பண்ணதுக்கு முக்கியமே இல்லை. இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நாட் ரிக்வயர்ட். தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. ஹேவிங் அ சர்டன், நம்மளுக்கு வி ரிக்வயர் இட். டெஃபினட்டாக இந்தியன் போர்ட்ஃபோலியோ நிறைய பணம், இட்ஸ் அ கிரேட் டைவர்சிஃபயர் டு கரன்சி டெப்ரிசியேஷன். டெஃபினட்டாக சொல்லுவேன்னா, தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2 இஸ் தட் US is still controlling Niagara Falls. I mean, inge vandaka namakku Adirapalli waterfalls irkalam Kerala la, but you have Bedaghat in Madhya Pradesh, but the giant falls obviously Niagara. So US is still the giant or the mother of all economies in terms of size. And that ninga IT pathanaka, India is IT services controlled, whereas product innovation predominantly ninga paakapona in the listed space, that is still in America. So for that diversification ungalku konjam panam podnama ninga podungo. Today you have 2-3 options. Mutual fund la limit full irukku, so it is very very difficult. Limit open anaka ungalku kadikalam, vaipu kadikalam, but LRS route, liberalized remittance route nu solli onnu irukku, where you are allowed per person per family $250,000, which is very very good. So that is one route which you can definitely the moonamtha route is, if you are completely aware, ipo in the IKEA furniture ninga ponaka everything is DIY, do it yourself.
அதுபோல் நீங்கள் இன்வெஸ்டர் இருந்தாக்கா யூ கேன் டைரெக்ட்லி ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் எந்த பேங்க்கில் இருக்கோ யூ கேன் ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் அண்ட் யூ கேன் டிரான்சாக்ட் இன் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஷோர். பட் ஐ வுட் சே தட் நம்மளுக்கு ஜாகிரஃபி நம்ம டொமைன் அல்ல. வி ஆர் ஆல் இண்டியன்ஸ் அண்ட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இண்டியன் ஜாகிரஃபி. அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா பணம் போடணுமானாக்கா ஆப்வியஸ்லி US இஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நோ டூ வேஸ் அபவுட் இட். பட் ஆல்வேஸ் டூ இட் த்ரூ யுவர் அட்வைசர் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிகாஸ் கைடன்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம். இஃப் யூ ஆர் தேர் somebody who is giving you guidance, it will prevent you from making costly mistakes. மிஸ்டேக்ஸ் அப்படியே நடக்கலாம். அப்படி இல்லைக்கு நீங்கள் தானே போட்டுட்டு வர்சஸ் அன் அட்வைசர் மிஸ்டேக்ஸே நடக்க முடியாது, வாய்ப்பே இல்லை, அப்படி இல்லை. பட் யூ வில் மினிமைஸ் யோர் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் அ பெட்டர் ரூட் பிகாஸ் தட் மார்க்கெட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் and we are still evolving to be able to match the giant. So I think diversification is good, but excess diversification can also create harmful repercussions to your financial portfolio. Rajasthan, this question is to you. இப்போ ஒரு 2-3 days பேக் என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு சிப்பு போடணும், எனக்கு ஒரு 2-3 ஃபண்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு என்ன எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு ஒரு 3 ஃபண்டு கொடுத்தேன். ஸோ எனக்கு உடனே நேற்று வந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க, மார்க்கெட் நியூ ஹை டச் பண்ணிருச்சு, இப்போ சிப்பை ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் சிப் இன்வெஸ்டிங். ஆல்தோ வி நிறைய பேருக்கு தெரியுது. பட் அக்கார்டிங் டு யூ now what are the 3 things, 3 விஷயங்கள் நம்ம சிப் பண்ணும்போது you should not bother about, and what are the other 3? It can be 3 things or 2 things. What are the other 3 things சிப் பண்ணும்போது நம்ம கவனிச்சு பண்ணணும்? First of all, SIP பண்ணும்போது you should definitely not be bothered about the level of the market. That is the objective of the SIP, because you are not trying to time the market. If you are an expert, you are very good at market prediction, you can do whatever you want. But SIP is meant for people who do not want to take the headache of thinking whether market is at a low or a high. We analyzed in the data for SIPs, there is a return metric called XIRR, right? So what we looked at is the last 10-15 years of data, and we said if an investor has been putting equal amounts SIP in the markets, have there been any instances where they have lost money, right? And we came to the conclusion that it was probably only one or two instances, and one of them being the COVID period. At the low of the COVID market, that is when probably even an SIP investment made over time, you might have seen negative returns. But the point being that regardless of where the market levels are, SIP investments will keep you in good stead in terms of overall returns. The second way you can maximize or add on to your SIP power is by increasing the SIP amount. So if you are depending on your income levels, so next year suppose you are getting a salary hike, increase your SIP amount. You are investing maybe 1,000 rupees per month, increase it to 1,500, and slowly as your income levels grow, you can maximize the power of SIPs. That would be point number 2. Redemptions do not time it with the markets. You link your investments to your financial goals. In the next 10 years, this is my goal. Maybe my children's education is, fees are due in another 10 years. So on the planning, goal based panunga. Let it not be, random redemptions or random investments. Let it be linked to each of your goals. I think that will give you some peace of mind and comfort as to where you are headed. That would be. Mardini, can I add something? இப்போ எங்கள் பேனல் முன்னாடி உங்கள் டீ பிரேக் இருந்தது இல்லையா, அப்போ உங்களுக்கு டீ அல்லது காஃபி வாட் எவர் இஸ் யுவர் பாய்சன் நீங்கள் குடிக்கிறது இட் வாஸ் பைப்பிங் ஹாட். இப்போ சுட காஃபி நீங்கள் எப்படி குடிப்பீங்க? வில் யூ கல்ப் இட் அட் ஒன் கோ? ஆன்சர் இஸ் நோ. யூ ஹேவ் டு டேக் இட் சிப் பை சிப். அண்ட் வாட் வில் ஹேப்பன், நீங்கள் சிப் பை சிப் குடிக்கலன்னா என்ன ஆகும்? யூ வில் எண்ட் அப் பர்னிங் யுவர் டங். ஸோ தேட் இஸ் த லாஜிக் ஆஃப் SIP. இப்போ SIP மார்க்கெட் ஹை வந்ததோ லோ வந்ததோ நீங்கள் சிப் எடுத்து தான் குடிக்கணும். யூ டோன்ட் ஹேவ் அ சாய்ஸ்.
And the objective and the advantage, okay, somebody asked me, what if I drink cold coffee? Cold coffee also try to drink it full. What will happen? You will actually have very cold teeth because enamel, it will start hurting the enamel. So Ade bola, if you don't want your financial enamel to get broken, sip is the best instrument. You like it, leave it, it's your choice. But sip by sip panni kudikanam, and please remember the filter coffee example next time when you're asking somebody market all time high vandadutha. So Rajasa, you manage a lot of hybrid funds. So hybrid as a category, equity na equity, debt na, I'll come to Lakshmi for debt. She's a veteran in managing fixed income. Now we get question kandipa kekren. But hybrid is ஒரு in between category. So அது வந்து இந்த பக்கமும் இல்ல அந்த பக்கமும் இல்ல, ஒரு in between. கொஞ்சம் மார்க்கெட் கெயினும் வரும், கொஞ்சம் குஷனும் வரும். இல்ல கொஞ்சம் நிறையவே குஷன் வரும், கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவ் ஹைபிரிட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி பார்த்தோன்னா நிறைய குஷன் வரும், கொஞ்சம் ஈக்விட்டி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனாக ஒரு 5 ஹைபிரிட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. அண்ட் ராஜசா மேனேஜஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹைபிரிட் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ஃப்ராங்க்லின். ஸோ இந்த ஹைபிரிட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஹவு எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் யாருக்கு அது சூட்டபுளாக இருக்கும்? No, it's a very good question, and I think நிறையவே investor education தேவை இருக்கு for the hybrid category. The reason there is a hybrid category is to cater to different investors with different risk profile. இப்போ சில இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து they are saying I prefer FD, நீங்கள் வந்து do you have a product that can give a little bit over FD but with reasonable safety, right? And the requirements in investors kirku. So for that you have certain products. I can give examples like there is a category called equity savings fund where you have very little that is invested in pure equity. Mattadella you will have in arbitrage or fixed income. So adu vandu it will give you a little bit above fixed income returns with reasonable amount of safety. Then there is a category called balanced advantage fund where the exposure to equity inga vandu, this is very important, balanced advantage fund la vandu dynamic equity adjust பண்ணுவாங்க. There are different methods of doing it. For example, at Franklin Templeton we look at market valuations. If market valuations are high, we will decrease the level of equity. If they are low, it will increase the level of equity. It is like managing SIP on your behalf. Naanga vandu we are taking the money cash calls on your behalf. So other ஒரு category இருக்கு. அதில் கூட if you look at the average level of equity, it might hover around 50-60% of equity exposure. So that is another risk level. Then you have an aggressive hybrid fund, which is like equity exposure that is somewhere around that 65-80% kind of a level. அதுக்கு objective என்னன்னா, you are trying to get as close to equity returns but with much lower risk. So fixed income will help you give that risk management ability while being able to deliver near equity returns. So these products are all for investors who are not entirely comfortable taking the risk of equities, but they want somewhere close to that. They want to have, again like I mentioned, inflation beating returns தேவைப்படுது, but they are not comfortable taking that amount of risk. Now இது வந்து the beauty of these funds actually comes to play when markets are down. So for example, if you take either these 2 asset hybrid funds or you take a multi asset hybrid fund where you get 2 or more assets in that category, when markets are down, these funds will be down lower. Now let's say for example 2008 la ungalku edha financial need irunduchu, right? If you had in pure equity funds, you would have gotten much lower amount when you wanted to withdraw, whereas when you have in hybrid or multi asset funds, you would have been slightly better off. But having said that, I think whether you do in hybrid or pure equity, I think the objective is longevity. Neenga vandu try and be as long as possible in the market. Neenga vandu seekrama do not get worried about market cycles and withdraw, but hybrid funds will give you a little bit of that middle path. So Lakshmi, இந்த நம்ம டெட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்டாக இன்ஸ்டிடியூஷனல் கேட்டகரி அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அது ஒரு அசம்ஷன் இருக்கு. ரீட்டைல் நம்மள மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு என்ன மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு டெட் ஃபண்ட் சூட்டபிள்? நம்பர் 1.
அண்ட் நிறைய இந்த டெட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரிஸ்க் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அவங்களே வந்து செபி இட் செல்ஃப் ஏதோ ஒரு ரிஸ்க் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இப்படின்லாம் போடுறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் டெட் ஃபண்ட்ஸ் ஆல்சோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணணும். ஸோ 2 questions to you. யாருக்கு டெட் ஃபண்ட்ஸ் சூட்டபிள் அண்ட் எப்படி இந்த ரிஸ்க் ரிட்டர்னை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும்? ஸோ இந்த பேனல் டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் ஒரு கூட பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லஞ்ச் பிரேக் இருக்கும். லஞ்ச் பிரேக்கில் என்ன இருக்குது தெரியாதா, வெனிலா ஐஸ்கிரீம் டெஃபினட்டாக இருக்கும். ஸோ வெனிலா ஐஸ்கிரீம் இஸ் யுவர் டெட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ பிளேன் வெனிலா சிம்பிள் சொல்யூஷன்ஸ் வேணும்னா இட் இஸ் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் அண்ட் ஐல் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ இன் அ பிட். அண்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதில் மிக்ஸ் ப்ரீட் வேணும்னா தென் யூ ஹேவ் ஃபில்டர் காப்பி ஐஸ்கிரீம். இப்போ அது தட் இஸ் அ நியூ இனோவேஷன். சில பேருக்கு காஃபி பிடிக்கும், சில பேருக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும். ரெண்டுமே கேலரிஸ் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிளெண்ட் த டூ, that is what hybrid is. Now obviously எப்படி தான் நீங்கள் சூட்டபிலிட்டி டிசைட் பண்ணுவீங்க? தெர் ஆர் 2 parts to it, and it is not true that fixed income only institutional category investors-க்கு மட்டும்தான். that is a myth, complete myth. இப்போ உங்களோட நிறையவே பணம் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் இருக்குது, சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது. சேவிங்ஸ் பேங்க்கில் 3-3.5% உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறது. அதே கொஞ்சம் கூட 2-2.5% அடிஷ்னல் ஏர்ன் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஆன்சர் இஸ் எஸ். அது நீங்கள் லிக்விட் ஃபண்டில் போடலாம். ஓவர் நைட் ஃபண்ட் நிறைய பேர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ், இப்போ நீங்கள் லா ஃபார்ம்ஸ் ரன் பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் ரன்னிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பணத்தை யூ கேன் ஆக்சுவலி புட் இன் ஓவர் நைட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஃபிக்ஸ்ட் இன்கமில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. 1 day to 10 years எந்த கேட்டகரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எந்த டெனோர் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணமோ அது உங்களுக்கு பண்ணலாம். ஆன் த ரிஸ்க் பார்ட் இப்போ நிறையவே கிளாரிட்டி இருக்குது. பிகாஸ் செபி ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் ஃபேக்ட் ஷீட்லே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் லேபிளிங் நம்ம சொல்லுவோமே, லேபிளிங் ஆஃப் த ரிஸ்க் அண்ட் த ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ தெர் இஸ் அ ரிஸ்கோமீட்டர். ரிஸ்கோமீட்டர் நீங்கள் பார்த்தனாக்கா ஐ அர்ஜ் யூ ஆல் நீங்கள் ஃபேக்ட் ஷீட்டை டெஃபினட்டாக ரீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரீயில் வாசிக்க கிடைக்கிறது. ஃப்ரீ அட்வைஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ரீடிங் மெட்டீரியலுக்கு வேல்யூ இல்லை ஆனஸ்ட்லி. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணுங்கள். ஸோ யூ வில் கெட் டு நோ த கிரேடியன்ட் ஃப்ரம் க்ரீன் டு ரெட் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜியில். டிப்பிக்கலி 3 types of risk இருக்குது. மார்க்கெட் ரிஸ்க் விச் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரிஸ்க் இருக்குது, அண்ட் கிரெடிட் ரிஸ்க். கிரெடிட் ரிஸ்க் லிக்விடிட்டி ரிஸ்க் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. பட் கிரெடிட் ரிஸ்க் என்னன்னா, நீங்கள் யாருக்காவது பணம் கொடுத்தீங்க, நெக்ஸ்ட் டே அந்த பணம் திருப்பி வருமா இல்லையா, that is the most important risk as far as fixed income. அது நீங்கள் எப்படி, how do you eliminate that risk? நீங்கள் gilt fund, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா செக்யூரிட்டிஸில் ரிஸ்கே இல்லை. நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு பணம் கொடுத்தனாக்கா யூ கேன் பி அஷ்யூர்ட் தட் அந்த பணம் நான் உங்களோட எங்கேயும் போகாது. தெர் இஸ் நோ கிரெடிட் ரிஸ்க். ஸோ ஐ திங்க் அந்த சைக்கிள் டுடே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சைக்கிள் ஹேஸ் கம் டவுன், ரேட்ஸ் ஹவ் கம் டவுன். இங்கேருந்து நீங்கள் பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத பட் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி சே அண்ட் ஐ அக்ரி வித் ராஜசா, வென் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஆஸ் அ ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர், வெனிலா ஐஸ்கிரீமில் கொஞ்சம் சாக்லேட் சாஸ், ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச சாஸ் போட்டு நீங்கள் ஈட் பண்ணாக்க, ஆர் சம் நட்ஸ் சம்திங், அதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகும். அதே போல் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் பிளெயின் வெனிலா ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் ஃபார் லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் எக்விட்டி காம்பனண்ட், கொஞ்சம் கோல்டு காம்பனண்ட், த்ரூ மல்டி ஆசெட், த்ரூ டெட் ஹைப்ரிட், எக்விட்டி ஹைப்ரிட், அதை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்கா ஐ திங்க் த ரிஸ்க் ரிவார்ட் கொஞ்சம் உங்கள் ஃபேவரில் இருக்கலாம். பிளேன் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னைக்கு given the taxation is not very great for a retail investor. So good point, Lakshmi. One last question. So we have a mandate to finish by 12 o'clock. So ஒரு last question. இப்போது நம்ம வந்து யூஸ்வலாக ரீட்டைல் அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஹெச்என்ஐ அப்படின்னா பிஎம்எஸ், ஏஐஎஃப்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம். இப்போ புதுசாக ஒரு இன்பிட்வீனில் ஒரு கேட்டகரி வந்திருக்கு, எஸ்ஐஎஃப்ஸ் அப்படின்னு. நிறைய ஃபண்ட் ஹவுசஸ் எஸ்ஐஎஃப்ஸ் எல்லாமும் லான்ச் பண்ணுறாங்க. both of you can take the question or any one of you, either of you, உங்கள் சாய்ஸு. இந்த எஸ்ஐஎஃப்ஸ்னால் என்ன வித்தியாசம் நம்ம பிஎம்எஸ்க்கும் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் நடுவில்னா என்ன அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் யாருக்கு அது சூட்டும்? ஓகே, காலையில் இட்லி சாப்பிட்டேன். இட்லி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் மேக்கிங் இட்லி எப்படின்னா ஃப்ளஃபி இட்லி ரவுண்டாக இருக்கலாம். அதே இப்போ பீட்சா டைப்பில் இட்லி பண்ணியிருக்கா, அதுக்கு பேர் தாட் இட்லி. இப்போ நார்த் இந்தியாவில் போகலாம் தாட்டே இட்லி சொல்லுவோம், நம்ம தட்டு இட்லி சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர். ஸோ எஸ்ஐஎஃப் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அதான் வித்தியாசம். பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ இன்க்ரீடியன்ஸ் அதே தான். பட் ஒன்லி திங் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். பிகாஸ் அந்த தாட் இட்லியில் கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே பொடியெல்லாம் போட்டுட்டு இட் பிகம்ஸ் லைக் அ பீட்சா லுக் லைக், அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். அதே போல் எஸ்ஐஎஃப்ல பார்க்க போனாக்கா கொஞ்சம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ப்ளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது.
இருக்கு, கொஞ்சம் உங்களுக்கு டெரிவேட்டிவ்ஸோட யூசேஜ் பண்ணலாம், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் டு த சேம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டர் அதே டாக்ஸேஷன்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். 5,000 ரூபி இன்வெஸ்டரோட ரிஸ்க் appetite compared to 10 லட்சம் இன்வெஸ்டரோட ரிஸ்க் appetite is slightly different. ஸோ தேட் இஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதே தான். அதே படம் உங்களோட எடுத்துட்டு டெட் மார்க்கெட்டில் போடுவா, எக்விட்டி மார்க்கெட்டில் போடுவா, பட் ஸ்ட்ராட்டஜி த ஃபைனல் அவுட்புட் உங்களுக்கு வருது, தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்லைட்லி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். ஸோ அந்த எஸ்ஐஎஃப் கேட்டகரியில் தேர் ஆர் அபவுட் 7 கேட்டகரிஸ் செபி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கா. பட் ஐ வுட் சே இட் இஸ் ஸ்டில் ஏர்லி டேஸ். உங்களுக்கு இட்லி பிடிக்குமா? இப்போ நீங்கள் இட்லி சாப்பிடுங்க, இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஓகே. நீங்கள் தாட் இட்லி சாப்பிடல எனக்கா, லெட் த இண்டஸ்ட்ரி இவால்வ், கொஞ்சம் இவால்வ் ஆகிட்டு ரிட்டர்ன்ஸ் பொட்டென்ஷியல் எப்படி இருக்குது, பிகாஸ் எல்லாமே இப்போ லான்ச் பண்ணுற strategy நீங்க மார்க்கெட்ல பார்த்தாக்கா there is a category called long short fund. most SIFs இண்டஸ்ட்ரியில் லாங் பண்ணுறா, ஷார்ட் பண்ணுறா, there is a limit up to which you can short, கொஞ்சம் டெக்னிக்கல், but they are trying to give you returns which is slightly more than debt mutual fund. அதான் அவளோட attempt. So I would say it is early days, it is a very good category, welcome category, but for retail investors who are still understanding இட்லி சாப்பிடணுமா, ஐ வுட் சே இட்லி சாப்பிடுங்க, அதில் கொஞ்சம் வேரியேஷன் வந்துட்டு ராகி இட்லி சாப்பிடுங்க, தாட் இட்லிக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். No, I completely agree with her. It's a இப்போதான் evolving segment in India. For majority of investors, I think mutual funds, you do index funds also, that is also fine, just to get started. For a more distinct, எப்படி சொல்கிறது, evolved investor, நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, you have extra investment amount and you want to take that, that step ahead, நீங்கள் இந்த option explore பண்ணலாம். But I would suggest that for most people, your regular mutual funds are probably good enough. On that note, it was a very good conversation. ரொம்ப நல்ல perspectives கிடைச்சது. So thank you very much, Radhasa and Lakshmi. Audience, I hope it was useful overall. Thank you. Thank you so much, ma'am. So நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. It's time for felicitation for the moderator and the panelist. And first I would like to invite Ms. Suganya, Director, Bharathi Miraki, founder of Magic 20 Tamil, onto this stage. To felicitate moderator Ms. Parvatavardhini, business journalist. அவங்களுக்கு கைத்தட்டல்கள் கொடுத்து நல்லா விஷ் பண்ணலாமா? ஏன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே விமன் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன் அதெல்லாமே கிடையாது. நிறைய விஷயங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பேனலில் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறோன்னு அவங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ் ஸ்ரீசக்தி, இன்குபேஷன் மேனேஜர், கல்டிவேட் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் டு ஃபெலிசிட்டேட் மிஸ் ராஜசா, வைஸ் பிரசிடென்ட், ஃப்ராங்க்லின் டெம்ப்ளிட்டன். தேங்க்யூ மிஸ் ராஜசா. உங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு விமனாக எப்படி நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க, பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷ்னல் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ் அகிலா ஹாரி, ட்ரீம் காஸ் அண்ட் இந்த சமிட்டோட ஈவெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் டு ஃபெலிசிட்டேட் மிஸ் லக்ஷ்மி ஐயர், CEO, பஜாஜ் ஆல்டர்னேட்ஸ். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றின விஷயத்த ரொம்ப நார்மலாக இட்லி, ஐஸ்கிரீம், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலம், ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் மைண்டில் வந்து நமக்கு டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். இனிமேல் ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட் ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். மேம் உங்கள் தமிழ் ரொம்ப அழகாக இருந்தது, என்னோட பர்சனல் காம்ப்ளிமெண்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட பேசக்கூடிய ஒரு கெஸ்ட்,
இவங்க வந்து ஒரு சீனியர் டேட்டா சயின்டிஸ்டாக இருந்து வெல்டெக் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தோட நிறுவனராக மாறி இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்களுக்கு குவான்டிடேட்டிவ் இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கலான விஷயத்தை ரொம்ப எளிமைப்படுத்தின ஒரு நிபுணராக அறியப்படுறாரு. இவர் உருவாக்கிய சிக்மா ஸ்கேனர் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் முதன்முறையாக அறிமுகமான டூ இட் யோர் செல்ஃப், அதாவது பங்கு மதிப்பீடு, தரவரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ பேக் டெஸ்டிங் இதை வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு தளமாக இருக்குது. இப்போது சிக்மா ஸ்கேனரோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ திரு தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். ப்ளீஸ் வெல்கம் சார். லோட் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, ஓப்பன் பண்ணுங்களா? ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஹலோ, செக் செக். டேபிள் மட்டும் டேபிள் சார் எடுங்க. ஓகே, காணுங்களா? செக். ஸோ ஹாய், ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் நேச்சுரல் சலூன்ஸில் போயிட்டு ஹேர் கட் பண்ணவே ஹெசிடேட் பண்ணுவேன். ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரையும் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ பேக் தென் நவ் குமரவேல் சார் அவர் ஷேர் பண்ண ஸ்டேஜை ஷேர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். தேங்க்யூ. மிராக்கிள்ஸ் டூ ஹேப்பன் சொல்லிட்டு சும்மாவாக சொன்னாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ப்ரெசன்டேஷனில் டாப்பிக்குள்ளே வருவோம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக நம்ம வந்து 2 பேருமே பேசிக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த செஷனில் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு நான் விருப்பப்படுறேன். நீங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு கொஷினோட நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இங்கே இருக்கவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தம் எல்லாருமே மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது. ஆனால் யார் நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டும் பண்ணுறேன், நான் ஓனாக ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது இருக்கீங்களா? எனிஒன்? ஓ மை காட், ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம். சூப்பர். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, க்ரோஸ் கணக்கில் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போது நான் உனக்கு கேட்குறேன், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்க ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கும் நம்மள மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் இடப்பட்ட ஒரு சின்ன ஒரு கேப் தான் இருக்குது. யாருனாலும் என்னன்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா? அவங்கக்கிட்ட கோடிக்கணக்கில் காசு இருக்குது, நம்மக்கிட்ட இல்லை. ஃபைன், ஓகே. இப்போ அவங்கக்கிட்ட பெட்டரான ஸ்டாக்ஸ் இருக்கலாம், ஹிடன் இன்ஃபர்மேஷன், ஹிடன் இன்ஃபர்மேஷன், ஹிடன் ஸ்டாக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சிருக்கீங்களா? அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி அவங்கக்கிட்ட பெட்டர் ஸ்டாக்ஸ் கிடையாது. தே ஹேவ் பெட்டர் சிஸ்டம்ஸ். அவங்ககிட்ட ஒரு பெட்டரான ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு மன வலிமை இருக்குது. அதனால அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷனில் நம்ம எப்படி ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் செட் பண்ண ப்ராசஸ் மாதிரி, அவங்க செட் பண்ண சிஸ்டம் மாதிரி நம்ம எப்படி ஒரு நம்மளுக்கு ஏற்ற ஒரு சிஸ்டம் செட் பண்ணிக்கிறது, நம்மளோட ஃபண்டுக்கு எப்படி நம்ம மேனேஜர் ஆகுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னோட டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா பி யுவர் ஓன் ஃபண்ட் மேனேஜர். நம்மளோட காசுக்கு ஃபண்ட் மேனேஜர், இதை மட்டும் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தென் இப்போது இந்த ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், பி யுவர் ஓன் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பேசும்போது உங்கள் மைண்டில் 2 விஷயம் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்.
ஒன்று ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாச்சு, நம்மளால் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர் அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியுமா, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஏரியாவாச்சு, இதுக்கு இல்லை நம்ம பேசாமல் நம்ம வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டோ இடிஎஃப்லேயே பண்ணிட்டு போயிடலாமே தோணும். அந்த 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 மைண்ட் செட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு 2 மேஜர் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதை நம்ம வந்து க்யூரேட் பண்ணி நம்ம வந்து அதோட ரூட் என்னன்னு பார்த்தா 2 மேஜர் விஷயம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாக் செலெக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி யாராவது சிங்கிள் ஸ்டாக்காக செலக்ட் பண்ணாமல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேனேஜர் அளவுக்கு போர்ட்ஃபோலியோ பேஸ்ட் அப்ரோச் யாராவது பண்ணியிருக்கீங்களா? அதாவது பல்காக ஸ்டாக் வாங்கி நம்மளுக்கு ஏற்ற போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ் யாராவது இருக்கீங்களா? இல்லை, நம்மளுக்கு ஏற்ற ஸ்டாக்ஸ் நம்மளே வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறோம். எஸ், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஏன்னா இந்த நம்ம வந்து ஸ்டாக் செலெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ட்ராப்பில் போய் எப்போ மாற்றுறோம்னா, நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரீட் பண்ணி பேலன்ஸ் ஷீட்டை ரீட் பண்ணி நம்மளால வந்து ஒரு 5 ஸ்டாக்லேருந்து ஒரு 6 ஸ்டாக் வரையும் புஷ் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு 6வது ஸ்டாக்குக்கு மேலே நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோவில் நம்ம ஸ்டாக் ஆட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்படுறோம். யாராவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸ்டாக் செலெக்ஷன் அப்படின்ற பெயின் யாருக்காவது இருக்கா? எனிஒன்? எஸ், ஸ்டாக் செலெக்ஷன் அப்படின்றது எஸ் அது ஒரு பெரிய ஒரு கேம். நம்ம அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வருவோம். 2வது பியர் மார்க்கெட். பியர் மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவானாக இருந்தால் கூட அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவானாக இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பியர் மார்க்கெட்டில் அவங்க கொஞ்சம் தடுமாற தான் செய்வாங்க, அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ ப்ளீட் தான் ஆகும். இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த 2 மேஜர் ப்ராப்ளம்னால நம்மள மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு சிஸ்டம் செட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளே டூ இட் யுவர் செல்ஃப்னு சொல்லுவோம், நம்மளே ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணிக்கிறதுக்கு தயங்குறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம இந்த 2 ப்ராப்ளமை தான் இந்த செஷனில் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். அதுவும் இன்ட்ராக்டிவாக, ஹாப்பியாக, ஃபன் ஃபீல்டாக சால்வ் பண்ண போகிறோம். நம்ம பேச கூட நீங்கள் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா இந்த செஷன் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த 2 ப்ராப்ளம் நான் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறேன்னா, இந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு நான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா எனிஒன் ஃபர்ஸ்ட் டைம்? ஓகே, சூப்பர். இந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன் நான் எடுத்திருக்கேன்? இவ்வளோ ஏகப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. நம்ம உலகத்தில் எவ்வளோ கொண்டு இருந்தோம், நான் ஏன் ஜெஸ்ஸியை சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. நம்ம ஏன் மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த MSCAன்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க, மார்கன் ஸ்டான்லி கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகேங்களா, அவங்களோட ரிப்போர்ட்டில் என்ன தெரிவிக்கிறாங்கன்னா, இருக்க எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் விட, அது வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்காக இருக்கட்டும், லோ வாலட்டிலிட்டி இன்வெஸ்டிங்காக இருக்கட்டும், ஹை டிவிடெண்ட் டீல் போர்ட்ஃபோலியோவாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் விட மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவான மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. சரி, இது இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, இது ஏன் நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னா, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மேட்டர் இருக்குது, அதை நம்ம லேட்டர் பேசுவோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு ரியல் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு உங்களுக்கு இந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். அதோட ரிட்டர்ன் அதோட கேகர் பார்த்தீங்கன்னா 32% கேகர். இது கடைசி 6 வருஷத்துக்கான ரிட்டர்ன். ஓகேங்களா, இந்த கேகர்னு என்ன, நம்ம ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், அதோட 1 இயர் ரோலிங் ரிட்டர்ன், 3 இயர் ரிட்டர்ன், 5 இயர் ரிட்டர்ன் சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் அண்ட் ஷார்ப் ரிட்டர்ன்ஸை மட்டுமே நம்ம வந்து பார்த்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டை செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் அது பக்கத்தில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மேட்டர் இருக்குது. பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் பெருசாக மேக்ஸிமம் டிடி 30% அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன யாருக்கா தெரியுமா? மேக்ஸிமம் ட்ராடவுன் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கா தெரியுமா? சொல்லிடுறேன். இந்த நம்மளோட ஹிஸ்டாரிக்கலாக நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ 30% வரையும் டிப் ஆயிருக்கு, 30% வரையும் லாஸ் ஆயிருக்கு. பெரிய அமௌண்ட்டா 30%? எஸ். ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு மேட்டர் தெரியுமா? ஆவரேஜாக இந்தியாவில் இருக்க லார்ஜ் கேப் ஃபண்டும் மிட் கேப் ஃபண்டோட மேக்ஸிமம் ட்ராடவுன் 35%, ஆவரேஜ் மேக்ஸிமம் ட்ராடவுன் 35%. எதனால யாருக்காவது ரியலைஸ் பண்ண முடியுதா? மோஸ்ட் அந்த ட்ராடவுன் எதனால வரும்? நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம மைண்டை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுவோம். எதனால வரும்? பியர் மார்க்கெட். கரெக்ட், பியர் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட்னால வரப்போகுது. இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, நம்மனால அந்த பியர் மார்க்கெட்டை டிடெக்ட் பண்ண முடிஞ்சா, நான் ப்ரெடிக்ஷனுக்குள்ள போக விரும்பல, நான் ஒரு ப்ராசஸை மட்டும் கொடுக்க போறேன், நான் ஃபாலோ பண்ற ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸை வச்சு நம்மளால பியர் மார்க்கெட்ல இருந்து மட்டும் எஸ்கேப் ஆக முடிஞ்சா, இந்த 30% அப்படின்ற ட்ராடவுன் நம்மளுக்கு வந்து 10% ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, ஆகியிருக்கு. அதை நம்ம ரியல் டைமில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். நான் ரிட்டர்னை பற்றி பேச விரும்பல, இது வந்து 6 வருஷத்துக்கான ரோலிங் ரிட்டர்ன்ஸ். ஓகேங்களா, இப்போ பியர் மார்க்கெட்லேருந்து நம்ம வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இருக்க மாட்டோம், இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்க போகிறோம், எல்லாமே ஓகே. ஆனால் பியர் மார்க்கெட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறது? நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப்புக்கு போகிறேன். அதே பியர் மார்க்கெட்டில் நம்ம வேற ஒரு அசெட் கிளாஸில் நம்மளோட காசை நம்மளோட கேபிட்டலை மூவ் பண்ணியிருந்தா நம்மளோட ட்ராடவுன் ஃபர்தர் -8%. அந்த 30% ட்ராடவுன்லாம் என்னோட சைக்காலஜி தாங்காது. நான் உங்களுக்கு தாங்க முடியுமா? ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியாமையே நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு ப்ராசஸை நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். என்னோட மைண்ட் 30% ட்ராடவுனை ஒத்துக்காது. ஹிஸ்டாரிக்கலாக தானே 30% போயிருக்கு, ஃபியூச்சரில் போவாதே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லையும் நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கலாக உங்களுக்கு 15% 20% கேகர் கொடுக்குறாங்க. ஃபியூச்சரில் வராது நினச்சா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதே கான்செப்டில் தான் நான் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா, என்னோட சைக்காலஜி இப்படி தான் இருக்குது. எனக்கு இதுக்கு மேலே
மைண்ட் தாக்கு பிடிக்காது, என்னோட மனசு அக்செப்ட் பண்ணிக்காதுன்றதுக்காக நான் ட்ராடவுனை குறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த 3வது ஸ்டெப். ஸோ ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நம்பர். இந்த பேக் டெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் எத்தனை பேருக்கு இருக்குது? யாருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பேக் டெஸ்டிங் வெரி ஃபியூ. ஓகே, நான் அதை சொல்லிடுறேன். பேக் டெஸ்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம செட் பண்ணுற ஐடியா, நம்ம பண்ணுற சிஸ்டம், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மேட்டர். நம்ம செட் பண்ணுற சிஸ்டம் ஹிஸ்டாரிக்கலி எப்படி ஒர்க் ஆயிருக்கு, அதாவது இதை நம்ம வந்து கடைசி 5 வருஷம் பண்ணியிருந்தா என்னோட சிஸ்டம் பியர் மார்க்கெட்டில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், அப் ட்ரெண்டில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், சைட்வேஸ் மார்க்கெட்டில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு சிக்கலான ஒரு எக்கனாமிக் கிரைசிஸில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோன்றத நம்ம பார்க்கறது தான், நம்ம சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கறது தான் பேக் டெஸ்டிங். உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், இப்போ நீங்கள் வந்து கார் வாங்கணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு ஷோரூமாக போயிட்டு காரை டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுப்பீங்க. ஏகப்பட்ட கார் டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுப்பீங்க. அந்த கார் வந்து ஹைவேல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, சிட்டியில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, மைலேஜ் எப்படி இருக்குது, அந்த இன்ஜினோட நம்ம கனெக்ட் ஆகுறோமா, இப்படின்ற வேரியஸ் ஃபேக்டரை பார்த்து தான் நம்ம வந்து ஒரு காரை சூஸ் பண்ணணும். டிப்ரிசியேஷன் அசெட் ஆகிற காருக்கே நம்ம இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்குற நம்ம காசு அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், அதுக்குள்ளே என்ன ரிஸ்க் இருக்குது, அந்த நம்ம பண்ணுற சிஸ்டம் பின்னாடி நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஃபண்டுக்கு பின்னாடி என்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகிருக்குன்ற ஒரு மெட்ரிக்கும் இல்லாமல் ஒரு ஃபேக்டரும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ பேசிக்காக பேக் டெஸ்டிங்னா என்னன்னா, நம்ம செட் பண்ணுற ஐடியா, நம்ம செட் பண்ணுற சிஸ்டம் ஹிஸ்டாரிக்கலி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு, அது நம்மளோட மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது கனெக்ட் ஆகுமா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பேக் டெஸ்டிங். இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருப்போம். நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மாஸ் ப்ராமிஸ் எடுக்கலாமா, இனிமேல் யார் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் சொன்னாலும் சரி, யார் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி சொன்னாலும் சரி, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் பேக் டெஸ்ட் பண்ணாம லைவ் மார்க்கெட்டுக்கு போக மாட்டேன் தமிழ் சொல்லி எல்லாமே சேர்ந்து ப்ராமிஸ் பண்ணலாமா? ப்ராமிஸ்? சூப்பர், பர்ஃபெக்ட். சரி, இது எல்லாமே ஃபைன், பேக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் போகணும்னு சொல்கிறேன். ஆனால் இதெல்லாம் உன்னால் பண்ண முடிஞ்சது, என்னால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா? அதை நான் சொல்கிறேன். எனக்கு ஒரு 2 minutes டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் யார், என் பேக்ரவுண்ட் என்ன, என்னால் எப்படி இதை பண்ண முடிஞ்சது, உங்களால் எப்படி பண்ண முடியுன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஏன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, என் பேர் தமிழ் செல்வன். நான் பை நேச்சர் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்டர். என்னோட சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்டிங் ஜேர்னியில் பெருசாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது என்னோட டொமைன் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்ற டொமைன் தான். நான் 2019 டேட்டா சயின்ஸ் டொமைனில் பிளேஸ் ஆகிறேன். இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ் ஏஐலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். 2019 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏர்லி பீரியட், யாருக்குமே பெருசாக தெரிஞ்சிருக்காது. அப்பயே நான் வந்து பிளேஸ் ஆகிடுறேன். ஸோ ஜிம் சிமன்ஸ், வில்லியம் சோனைல் அவங்களோட புத்தகத்தெல்லாம் படிக்க நான் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லி எனக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. நான் ஒன்று மட்டும் டிசைட் பண்ணிட்டேன், நான் ஷேர் மார்க்கெட்டில் வரணும், நான் ஏனோ தானோன்னு பண்ணக்கூடாது, என்கிட்ட இருக்க டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்கில்லை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆணித்தரமாக மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நானும் என்னோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ரேண்டமாக ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுறது, 2 நாள் கரெக்ஷனில் நான் வந்து மார்க்கெட்லேருந்து அந்த ஸ்டாக்கை க்ளோஸ் பண்ணுறது, இப்படி நடந்துக்கிட்டே இருந்தது. ரொம்ப எமோஷனலாக போர்ட்ஃபோலியோவில் அட்டாச் ஆகிட்டேன். கொஞ்சம் கரெக்ஷன்லாம் எனக்கு ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணியிருந்தது. ஸோ நம்ம ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி தேடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேடலில் போகும்போது எனக்கு வந்து ஒரு புக்கு மாட்டுது, குவான்டிடேட்டிவ் மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங் சொல்லிட்டு. அந்த புக்கு வந்து என்னோட லைஃப் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்க்கு என்னை வந்து புஷ் பண்ணி விட்டுருச்சு. அது வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் பட்டையை கலப்பிட்டு இருந்த ஒரு புக்கு, அல்டிமேட்டாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கு. அவங்க 1920s இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அங்கே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. சரி, இது வந்து இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, இதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறேன், கோட் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு ஏற்ற போர்ட்ஃபோலியோ நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சில ஈவெண்ட்ஸ், இந்த சில பாட்காஸ்ட்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுறேன். அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தெரிய வருது, இந்த ஸ்டாக் செலெக்ஷனு, போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ் பண்ணுறது, வாங்கின ஸ்டாக்கை எப்போ விற்கிறதுன்னு தெரியல, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஊரில் இருக்க எல்லாருக்குமே இருக்குது. இது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து யோசிக்கிறேன். அந்த தேடலில் தான் நான் வந்து ஒரு டீமை செட் பண்ணி நான் சிக்மா ஸ்கேனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து நான் டெவலப் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? அந்த சிக்மா ஸ்கேனர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்களோட ரிஸ்க் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்க ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்ற போர்ட்ஃபோலியோ கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டெப்ளாய் பண்ணுறது. ஸோ இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் ஸ்கோரிங் அப்ளிகேஷன். ஸோ இதுதான் என்னை பற்றியான ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன். என்னோட விஷன் என்னன்னா, அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்தில் ஒரு வீட்டிலையும் அவங்களோட வீட்லையும் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருக்கணும், அவங்களோட ஃபேமிலியோட ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷன். ஸோ இதுதான் என்னோட விஷன் அண்ட் என்னோட ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு இப்போ எனக்கு கொடுத்த டைமில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 3 லேர்னிங்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் லேர்னிங் என்னன்னா, இந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேறு விதமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ வேற ஒரு டைமென்ஷனில் நான் வந்து இதை சொல்ல போகிறேன். ரெண்டாவது, எப்படி பியர் மார்க்கெட்டை டிடெக்ட் பண்ணுறது. இட் இஸ் வெரி கிரேசி ஒரு ப்ராசஸ் இது. இதை மட்டும் நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா, நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பண்ணியிருந்தா கூட உங்களால் பியர் மார்க்கெட்லேருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும். மூணாவது, பியர் மார்க்கெட்டில் என்னோட கேபிட்டலை எங்கே நான் மூவ் பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு 3 விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங்? ஸோ இந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை உங்ககிட்ட டீப்பாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட ஒரு புரிதல் கொடுக்கணும். எத்தனை பேர் எல்லாருக்குமே நிஃப்டி 50னா என்னன்னு தெரியும்?
எல்லாருக்குமே தெரியும், கரெக்ட்டுங்களா? நிஃப்டி 50 என்ன, நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்க டாப் 50 கம்பெனிஸ். அது எப்படி மார்க்கெட் கேப் வச்சு என்எஸ்சி லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, கரெக்ட்டுங்களா? அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா 2500 ஸ்டாக்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ லிஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ 2700 ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது என்எஸ்சியில். நம்ம ஒரு 2500 ஸ்டாக்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி வச்சுப்போம். அந்த 2500 ஸ்டாக்ல இருந்து என்எஸ்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டாப் 50 எடுக்கிறாங்க. எப்படி? மார்க்கெட் கேப் அடிப்படையில் டாப் 50 ஸ்டாக்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அந்த டாப் 50 ஸ்டாக்ஸை 6 மாதம், அதாவது 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி, வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி அவங்க ரீபேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க, மார்ச் அண்ட் செப்டம்பர். இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ரிலையன்ஸ் இன்னைக்கு டாப்பில் இருக்குது, கரெக்டுங்களா? அடுத்த ஒரு 6 மாதத்தில் மார்ச்க்குள்ளே ஏதோ வந்து ஒரு சம்பவம் நடந்து ரிலையன்ஸோட ஷேர் ப்ரைஸ் நல்லா டவுன் ஆகி அவங்க மார்க்கெட் கேப் கீழே வந்துச்சுன்னா அந்த ரிலையன்ஸ் என்ன ஆகும்? நிஃப்டி 50லேருந்து வெளியே போயிடும். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாருக்குமே இருக்கா? ரைட்? சப்போஸ் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன், ஒரு இமேஜினேஷன் தான் உங்ககிட்ட கிரியேட் பண்ணுறேன். இப்போது நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்களேன், எல்லா ஸ்டாக்குக்குமே அப் அண்ட் டவுன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் இண்டெக்ஸ் மட்டும் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் லாங் டேர்மில் மேலே மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்கும். எனி ஐடியா ஏன் இண்டெக்ஸ் மட்டும் மேலே மட்டுமே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஆவரேஜ் இல்லை. ஏன்னா என்எஸ்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீக்கான ஸ்டாக்கை அவங்களோட கேட்டகரி நிஃப்டி 50லேருந்து வெளியே எடுத்துருவாங்க. அவங்க வெறும் வின்னர்ஸை மட்டும் தான் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க, லீடர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு கட்டத்தில் ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் நிஃப்டி 50ல இருக்க ஸ்டாக் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னா அது நிஃப்டி 50லேருந்து வெளியே போகுது. ஸோ பேசிக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் ஹோல்டிங் ஸ்ட்ராங் ஸ்டாக். அவங்க வந்து லாஸஸை அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோலேருந்து வெளியே அனுப்பிடுறாங்க. ஸோ ஆப்வியஸாக ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இண்டெக்ஸ் மட்டும் மேலே போயிட்டு இருக்கு. அதனால தான் எல்லா பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸும் சரி, எல்லா பெரிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேனேஜராக இருந்தால் கூட சரி, அவங்க என்ன நம்ம கிட்ட ப்ரீச் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாக்ல செலக்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நம்ம இண்டெக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இண்டெக்ஸ் மேலே தான் போயிட்டு இருக்கும், கம்பெனி நல்லா இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்எஸ்சி வெளியே அனுப்ப போகுது. இதுதான் அண்டர்லைன் கான்செப்ட். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா, நம்ம ஏன் நிஃப்டி 50 மாதிரி ஒரு இண்டெக்ஸ் ரெடி பண்ணக்கூடாது? நிஃப்டி 50 என்எஸ்சி என்ன பண்றாங்கன்னா மார்க்கெட் கேப் பேஸ் பண்ணி நிஃப்டி 50 ரெடி பண்றாங்க. ஸோ நம்ம ஏன் மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல மார்க்கெட்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது ஸ்டாக்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சோம், ஸ்டாக்கோட மொமெண்டமை வச்சு நம்ம ஏன் ஒரு இண்டெக்ஸ் ரெடி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு தாட் ப்ராசஸ். அதாவது ஓகே, மார்க்கெட் கேப் ஸ்டாக்கோட growth டிஃபைன் பண்ணுது, இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் மொமெண்டமும் ஸ்டாக்கோட growth டிஃபைன் பண்ணுமா? எஸ். அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இந்த ஸ்டாக் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃபார்மா. இந்த ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர்லேருந்து டிசம்பர் இந்த 2 monthsல 60% மூவ் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். நான் இந்த ஒர்க் ஃபார்மாவை மொமெண்டம் ஸ்டாக்னு சொல்கிறேன். 60% ஒரு ஸ்டாக் மூவ் ஆச்சுனாவே மொமெண்டம் ஸ்டாக்கா? 60%னா ஒன்றுமே கிடையாது. 100 ரூபாயில் இருந்த ஒரு ஸ்டாக்கு 160 ரூபாய்க்கு போயிருக்கு, சிம்பிளா. ஓகேங்களா? 60% ஒரு ஸ்டாக் மூவ் ஆனாவே மொமெண்டம் ஸ்டாக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அந்த ஸ்டாக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, கொஞ்சம் இதை மட்டும் லிசன் பண்ணுங்க, அந்த ஸ்டாக் அந்த 2 மாதம் டைம் பீரியட்ல ஊரில் இருக்க எல்லா ஸ்டாக்கை விட 2500 ஸ்டாக்கை விட அதிகமான growth கொடுத்துருக்க ஸ்டாக் இந்த ஒர்க் ஃபார்மா. அதனால நான் அந்த ஒர்க் ஃபார்மாவை மொமெண்டம் ஸ்டாக்னு சொல்கிறேன். சரி தமிழ், இது ஆல்ரெடி 60% மூவ் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேலே மூவ் ஆகுமா? ஆல்ரெடி இது ஸ்ட்ராங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கான்சிச்சு, இது ஆல்ரெடி லீடராக இருக்குது, டாப்பில் இருக்குது, ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் இதுக்கு திருப்பி மேலே போகுமா? டவுட் வரும்ல. 1920s ரிச்சர்ட் டேரஸ் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இவர் 1920s பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கோட பாட்டமை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முயற்சிப்பாங்க. ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அந்த ப்ராசஸில் சக்ஸஸ் ஆனதில்லை. ஆனால் ரிச்சர்ட் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஸ்டாக் வந்து கீழே போயிருக்குன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தான் கீழே போயிருக்கும். ஒரு ஸ்டாக் மேலே போயிருக்குன்னா ரேண்டமாக போயிருக்காதுல்ல, அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும்ல. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒர்க் ஃபார்மா 60% மூவ் ஆயிருக்கு, எல்லா ஸ்டாக்கோட பெருசாக மூவ் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி என்ன ஈவெண்ட் வேணா இருக்கலாம். நல்ல கேட்டலிஸ்டாக இருந்தனால மட்டும்தான் அந்த ஸ்டாக் வந்து 60% மூவ் ஆயிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரிச்சர்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, வந்து ஒரு ஸ்டாக் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணிச்சுன்னா நான் அந்த ஸ்டாக்கை நான் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்டர்னை டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த பேட்டர்ன் என்ன இருக்குன்னா, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தனால இவர் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இவர் வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஒரு அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட $13 பில்லியன் வரையும் அவர் வந்து அசெட் வந்து மேனேஜ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங். இவர் 1920s இன்வென்ட் பண்ணதான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா இப்போ என்ன ஒரு ஸ்டாக் அது நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாக் எனக்கு மொமெண்டம் இருக்கு, நான் ஸ்ட்ராங்கான பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான், நான் ஒரு லீடர் தான், எல்லாத்தோட நான் வந்து அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்றேன், நான் வந்து ஒரு கிங்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாக் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக் எடுத்து நம்ம போர்ட்ஃபோலியோக்குள்ள போட்டுக்க போறோம். சரி, ஆல்ரெடி இப்போ நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், மேலே போயிடுச்சு, இதுக்கு மேலே போகுமா? அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், நம்மளோட ஐடியாவை நம்ம பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம போக போக என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு
அண்டர்லைன் பண்ணி திருப்பி ரீகேப் பண்ணுறேன். மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா ஒரு ஸ்டாக் அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த ஸ்டாக் தேர்ந்தெடுத்து நம்ம போர்ட்ஃபோலியோக்குள்ளே போட்டுக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, அந்த ஒரு ஐடியேஷன் கிளியர். இப்போ அந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு எப்படி மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் 7 ஸ்டெப் ரூல் தான். இப்படி தான் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ்லாம் அவங்களோட ப்ராசஸை செட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஒரு ஸ்டெப்பும் போகும்போது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை நோட் பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே டாஸ்க், நம்ம ஒரு டாஸ்க் நம்ம எல்லாமே இப்போ ஃபண்ட் மேனேஜராக நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். ஃபண்ட் மேனேஜர் எப்படி அவங்களோட ஃபர்மில் உட்காந்து ஒரு ப்ராசஸை டிஃபைன் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல். நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபர்ஸ்ட் டெப்ளாய் பண்ணும்போது ஸ்டாக் வாங்கும்போது ஆப்வியஸாக நம்ம கிட்ட கேபிட்டல் தேவை, கரெக்டுங்களா? ஸோ நான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் லைவுக்கு கொண்டு போகும்போது நான் என்னோட கேபிட்டல் 1 lakhல நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன். தமிழ் 1 lakh இருந்தால் தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் நம்மளால் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்ககிட்ட 50 லட்ச ரூபாய் இருந்தால் கூட மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். 50,000 ரூபாய் இருந்தால் கூட யூ கேன் ஸ்டார்ட். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரையும் கேபிட்டல் பேரியரே கிடையாது. ஸோ நான் இந்த சிஸ்டம் பேக் டெஸ்ட் பண்ணும்போது 1 lakh போட்டுட்டேன். அதனால நான் போட வேண்டிய இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன். ஓகே, ரெண்டாவது ஃபிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் சைசிங். அது என்ன நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ்? இப்போ நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு 30 ஸ்டாக் 50 ஸ்டாக் மேனேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க. யாருனாலும் ஏன் சொல்ல முடியுமா? நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போயிட்டு அவங்களோட ஸ்டாக் உள்ள என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்களா? அவங்க ஏன் சொல்ல முடியுமா? எனிஒன்? டைவர்சிஃபிகேஷன், சிம்பிள். அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என் போர்ட்ஃபோலியோவை நான் 15 ஸ்டாக் வச்சு டைவர்சிஃபை பண்ணுறேன்னு சொல்ல போகிறேன். ஏன் 15 ஸ்டாக்? நம்ம 20-25 ஸ்டாக் மேலே போக வேணாம். டைவர்சிஃபிகேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி ஓவர் டைவர்சிஃபிகேஷன் பண்ணாமல் இருக்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். நான் ஸ்டேபிளாக ஒரு நம்பரை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். 15 நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் தான் என் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கணும். 15க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது, 15 கீழே இருக்கக்கூடாது. அந்த 15 அந்த என்னோட கேபிட்டல் இந்த 1 லட்ச ரூபாவை இந்த 15 ஸ்டாக்குக்கும் நான் அப்படியே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறேன் ஈக்குவலாக. இவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஓகே, ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபிக்ஸ் ரீபேலன்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி. அது என்ன ரீபேலன்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி? நிஃப்டி 50 எப்படி வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி, சாரி என்எஸ்சி எப்படி வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி அவங்களோட இண்டெக்ஸை வந்து ரீபேலன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி நம்மளோட இண்டெக்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற போர்ட்ஃபோலியோவை ரிவ்யூ பண்ணி ரீபேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ண போகிறோம். அது எய்தர் 6 month ஒன்ஸாக இருக்கலாம், இயர்லி ஒன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை மந்த்லியாக கூட இருக்கலாம். நான் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் எவ்ரி மந்த், அதாவது ஒரு மாதமும் 1ஆம் தேதி ஆனால் என் போர்ட்ஃபோலியோ ஓப்பன் பண்ணி நான் ரிவ்யூ பண்ணி ரீபேலன்ஸ் பண்ண போகிறேன். இதுவுமே ஒரு ரூல் தான். நான் ஒரு ப்ராசஸ் இங்கே செட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நானும் ஃபர்ஸ்ட் டே தான் வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக ப்ளே பண்ணி நீங்கள் மாதம் கடைசி வைக்கலாம், இல்லை எஸ்ஐபி அமௌண்ட்னா எப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போதோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வைக்கலாம். நம்ம ஸ்மார்ட்டாக எவ்வளோ ப்ளே பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபோர்த் செலக்ட்ஸ் யூனிவர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரிஸ்க் லெவல். அது என்ன யூனிவர்ஸ்? எப்படி 2500 ஸ்டாக்லேருந்து என்எஸ்சி 50 ஸ்டாக்கு தூக்கிச்சோ நான் என்ன செட் பண்ணுறேன்னா நிஃப்டி 500லேருந்து நான் 15 ஸ்டாக்கு தூக்க போகிறேன். ஏன் தமிழ் நிஃப்டி 500 எடுத்திருக்கேன்? எனக்கு லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவில் வேணும், மிட் கேப் ஸ்டாக் என் போர்ட்ஃபோலியோவில் வேணும், ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக் என் போர்ட்ஃபோலியோவில் வேணும், மைக்ரோ கேப் வேணாம். மைக்ரோ கேப்லேருந்து கிடைக்கிற அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸும் வேணாம், அதில் கிடைக்கிற அதிகமான ரிஸ்க்கும் எனக்கு தேவையில்லை. நான் கிளியராக இருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தான் நீங்கள் உங்களோட ரிஸ்க் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ரிஸ்க் உங்களோட ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட யூனிவர்ஸை சூஸ் பண்ணும். அது எய்தர் நிஃப்டி 100 இருக்கலாம், உங்களுக்கு லார்ஜ் கேப் மட்டும் போதுன்னா நிஃப்டி 100 செட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ ஃபிஃப்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், கால்குலேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் ஈச் ஸ்டாக். நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன இங்கே டிஃபைன் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம மார்க்கெட் கேப் கிடையாது. நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ண போகிறோம்னா 6 month பெர்ஃபார்மன்ஸ். அதாவது கடைசி 6 மாதம் அந்த ஒரு ஸ்டாக் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு, கடைசி 6 மாதம், அதாவது 6 மாதம் டைம் பீரியடில் அதோட ப்ரைஸ் எப்படி மூவ் ஆயிருக்கு. நம்ம இங்கே ப்ரைஸையும் டைமையும் வச்சு ப்ளே பண்ணுறோம், மார்க்கெட் கேப் வச்சு இல்லை. ஓகேங்களா? இது நம்ம வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் போகும்போது சொல்கிறேன். ஸோ 6th என்னன்னா ஷார்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட் இன் டாப் ஸ்டாக். நம்மக்கிட்ட 500 ஸ்டாக்கோட 6 மாதம் பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எடுக்க போகிறேன். தமிழ் ஒரு ஸ்டாக்காக நான் போய் கால்குலேட் பண்ணணுமா, ஒரு ஸ்டாக் 6 மாதம் எவ்வளோ போயிருக்குன்னு பார்க்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து 2025 இருக்கும், ஏகப்பட்ட ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி ஃப்ரீயாகவே இருக்குது, அதை பற்றி வரி பண்ணிக்காதீங்க. அது என்னன்றது கூட நம்ம நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதை என்ன பண்ண போகிறேன், 500 ஸ்டாக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், யாரும் சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஸ்டாக் 6 மாதம் பர்ஃபார்மன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி டிசெண்டிங் ஆர்டரில் போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், டாப் கம்பெனி டாப்ல இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்கிறது ஹையஸ்ட் மொமெண்ட், அதாவது லீடர், பாட்டம்ல இருக்கிறது லேகர்ட். ஓகேங்களா? அவ்வளோதான் சிம்பிள். இப்போ நெக்ஸ்ட் இது நம்மளுக்கு வந்து போகிறதுக்கு என்னோட அப்ளிகேஷன் எப்படி நம்ம போடலாம்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான். அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ண உடனே இங்கே ஸ்கோரிங் கன்சோல் இருக்கும். இந்த ஸ்கோரிங் கன்சோல ஜஸ்ட் 6 month பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நம்மளுக்கு கடைசி 6 மாதம், அதாவது இனியிலிருந்து கடைசி 6 மாதத்துக்கு ஒரு ஸ்டாக்கும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க ஸ்டாக் ஆர் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 84% மூவ் பண்ணி
84% மூவ் பண்ணி ஊரில் இருக்க எல்லா ஸ்டாக்கை விட அதிகமாக மூவ் பண்ணி டாப் பிளேஸில் இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸாக ஆர் பவர் சூப்பர் ஸ்டாக். இப்போ ஒரு கேள்வி, அதுதான் நம்மளுக்கு ஆர் பவர் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய லீடர் ஆச்சு, என் காசை மொத்தமாக எடுத்து ஆர் பவர்லேயே போட்டுருவேனே, என்ன ஆகும்? காலி. சர்க்கியூட் லிமிட் பற்றி வரி பண்ணோன்னா நம்ம வந்து 500 ஸ்டாக் தான் நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம், அதனால வரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த டாப் ஸ்டாக்ல மட்டும் நான் ஒரே ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணனா அங்கேயே காலி இல்லை, நம்ம காசு எல்லாமே வந்து ஒரே பேஸ்கெட்லேயே போடுறது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னு பாருங்களேன், ஒரு செக்டார்லேருந்து என்னென்ன ஸ்டாக்லாம் லீடரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு. இதுக்காக நான் போய் செக்டார் அனாலிசிஸ் பண்ணணுன்ற நெசசரியே கிடையாது. என்னென்ன செக்டார்லேருந்து என்னென்ன ஸ்டாக்லாம் ஐஎஸ்எல் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு கண்ணு முன்னாடி வந்துச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இங்கே லிஸ்டான டாப் 15 ஸ்டாக்கை மட்டும் அப்படியே எடுத்துட்டு நான் போர்ட்ஃபோலியோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட 6th ஸ்டெப். 7th ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டேன், முடிஞ்சிருச்சு, இப்போ விற்கணும்ல, ட்ரையல் பண்ணோம்ல, எப்படி பண்ணுறது? எனி கெஸ்? என்எஸ்சி என்ன பண்ணுறாங்க, நிஃப்டி 50லேருந்து நிஃப்டி 50 ரெடி பண்ணுறதுக்கு 50வது ரேங்குக்கு மேலே ஒரு ஸ்டாக் வெளியே போயிடுச்சுன்னா தூக்கிடுறாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் எனக்குன்னு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வைக்க போகிறேன், ஒரு பேஸ்லைன் வைக்க போகிறேன். அதை நான் த்ரெஷ்ஹோல்டுன்னு சொல்லுவோம். என்ன வைக்க போகிறேன்னா, என்னோட எக்ஸிட் ரேங்க் 40ன்னு சொல்கிறேன். அது என்ன தமிழ் 40? அதாவது என் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்க ஆர் பவர், தேங்க்யூ கைஸ், எடுத்தாச்சா? சூப்பர். என் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்க ஆர் பவர் அடுத்த மாதம் என்னோட ரீபேலன்சிங் டே அப்போ நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். அப்போ 6 மாசத்துல யார் யாரெல்லாம் லீடர்னு பார்க்குறேன். பார்க்கும்போது ஆர் பவர் 40வது ரேங்குக்கு மேலே போச்சுன்னா என்ன பண்ணிடலாம்? எக்ஸிட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ என்னோட ஸ்டாக்கு அடுத்த மாதம் அடுத்த மாதமோ இல்லை 6 மாதமோ நம்மளோட ரீபேலன்சிங் பிரகாரம் போய் செக் பண்ணும்போது நான் திருப்பி லாஸ்ட் 6 மந்த்தை பார்க்குறேன். அப்போது லீடராக இருக்கிறது மேலே இருக்கும். ஸோ ஷஃபிளாக இருக்கும் இல்லையா? அப்போ ஆர் பவர் 40th ரேங்குக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஆர் பவரை அப்படியே புக் பண்ணிடுவேன். அது ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ எனக்கு கவலை கிடையாது, நான் புக் பண்ணுறேன். ஸோ நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்டாக்குமா போகாது. ஒரு வின்னர் நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னா அது வின் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் நியூட்டன்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா கான்செப்ட் தான். ஓகேங்களா? இதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ என் போர்ட்ஃபோலியோவில் 3 ஸ்டாக் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து இப்போ நம்ம வந்து இதை நம்ம ரீபேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவில் 3 ஸ்டாக் தான் இருக்குது. போர்ட்ஃபோலியோ 3 ஸ்டாக் தான். என்னோட எக்ஸிட் ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா 7. இன்னைக்கு இதுதான் என் போர்ட்ஃபோலியோ. நான் என்ன பண்ணுறேன், அடுத்த மாதம் என்னோட திருப்பி என்னோட லீடர்ஸ்லாம் யாருன்னு திருப்பி 6 மந்த் பர்ஃபார்மன்ஸை செக் பண்ணுறேன். செக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு லிஸ்ட் வரும். இப்போ என் போர்ட்ஃபோலியோ நான் ரிவ்யூ பண்ணி ரீபேலன்ஸ் பண்ணணும். பண்ணிடலாமா? ஒரு ஸ்டாக்காக ரிவ்யூ பண்ணிடலாமா? பேடிஎம் ஃபர்ஸ்ட் பேடிஎம் செக் பண்ணணும். பேடிஎம்மை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணலாமா, க்ளோஸ் பண்ணலாமா? சூப்பர், அவ்வளோதான். ஏன் பேடிஎம் ஸ்டில் அவங்க வந்து லீடர் தான், ஸ்டில் ரேங்க் 3ல இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட ஆக்ஷன் என்னன்னா, நான் பேடிஎம்மை ஹோல்ட் பண்ணுறேன். பேடிஎம் ஸ்டில் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவில் தான் இருக்குது. இங்கே டெக்னிக்கலாக சொல்லணும்னா நான் பேடிஎம்மை ட்ரையல் பண்ணுறேன். சிம்பிள். ஓகே. ஸோ செகண்ட் எஃப்எஸ்எல் ஹோல்ட் பண்ணலாமா, க்ளோஸ் பண்ணலாமா? சூப்பர். ஏன் எஃப்எஸ்எல் வந்து புக் பண்ணுறோம், க்ளோஸ் பண்ணுறோன்னா அது நம்மளோட ரேங்க் நம்மளோட த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கு மேலே வெளியே போயிடுச்சு. அதனால நான் எஃப்எஸ்எல் நான் வந்து வெளியே எடுத்துட்டேன். தேர்டு பிசிபிஎல் ஹோல்ட் பண்ணலாமா, க்ளோஸ் பண்ணலாமா? அவ்வளோதான். நான் பிசிபிஎல் நான் ஹோல்ட் பண்ணுறேன். இப்போ என்னோட ரிவைஸ்டு போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி இருக்கும்னா இப்படி தான் இருக்கும். பேடிஎம்மும் பிசிபிஎல் தான் இருக்கும். ஆனால் என் ரூல் என்ன, எனக்கு 3 ஸ்டாக் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கணும். எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்? அவ்வளோதான் கைஸ், முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நான் ரிலையன்ஸ் வச்சு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். ஏன் சுவிட்சர்லாந்து வச்சு பண்ணக்கூடாது? ஸோ ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ரிலையன்ஸோட சுவிட்சர்லாந்து நல்ல கம்பெனி ஆச்சு, நான் இங்கே உள்ளே போடலாமே? எஸ், நோ, போடக்கூடாது. ரூல் இஸ் அ ரூல். நம்ம எமோஷன் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வராமல் ப்ராசஸை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் அது நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். ஸோ எதுக்குமே ஃபீல் பண்ணாமல் அங்கே அப்போ யார் லீடரோ, அந்த மொமெண்ட்டில் யார் லீடரோ அந்த லீடர் எடுத்து நம்ம போர்ட்ஃபோலியோக்குள்ளே போட்டுக்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே. ஸோ என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ அடுத்த மாதம் பார்க்கும்போது என் போர்ட்ஃபோலியோ புதுசாக ரிவைஸ் ஆயிடுச்சு. இதே நம்ம மாதம் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கச்ச நம்ம வின்னரை மட்டும் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுப்போம், லூசர்ஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் நிஃப்டி 50 எப்படி இண்டெக்ஸ் எப்படி மேலே போய்கிட்டே இருக்கும், அதே மாதிரி நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் இது பின்னாடி இருக்க பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, பேசிக் அண்டர்லைங் கான்செப்ட். இதை நான் மாதம் பண்ணுறச்ச என்னோட கேகர் பார்த்தீங்கன்னா 32%. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், நீ மாதம் ரீபேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கே, இதோட ரிஸ்க் இருக்காதா அப்படின்னா பாருங்கள், நான் ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கி அந்த ஸ்டாக்கை சப்போஸ் நான் ப்ராஃபிட்டில் புக் பண்ணேன்னா லாஸ்ட் 6 வருஷத்தில் 60% ப்ராஃபிட்டில் புக். எத்தனை பேருக்கு இந்த ரிஸ்க் ரிவார்டு அப்படின்றது எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் புதுசாக இருக்கும். பட் ஸ்டில் என்னால் முயன்ற வரை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கி நான் சப்போஸ் ப்ராஃபிட்டில் புக் பண்ணேன்னா 60% புக் பண்ணுறேன். அதுவே நான் லாஸில் புக் பண்ணேன்னா 17% புக் பண்ணுறேன்.
ஏன்னா நம்மளுக்கு பேடிஎம் 4 மாதத்துக்கு அப்புறம் கூட நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து லாஸராக கூட ஆகலாம். ஸோ 4 மாதம் பேடிஎம் கொடுத்த ரிட்டனை நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கலாம். கரெக்டுங்களா? இப்போ எனக்கு இங்கே இருக்க பெரிய ப்ராப்ளமே என்னன்னா, இங்கே 30% ஆடும். தாங்க முடியுமா? என்னால் தாங்க முடியாது. ஈவன் தோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அது கொடுத்தாலும் என்னால் தாங்க முடியாது. மைண்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. என்னோட 1 கோடி ரூபாய் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்ததுன்னா அது 70 லட்ச ரூபாய் பார்க்கும்போது 30 லட்ச ரூபாய் லாஸில் பார்க்கும்போது எனக்கு வலிக்கும். ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம்? எனக்கு ஆப்வியஸாக தெரியும் இதில் இருக்குது இது பெரிய ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் என்ன? நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியுது பியர் மார்க்கெட்டில் தான் நம்மளுக்கு நடந்திருக்கு. ஸோ இதிலேருந்து நம்ம எப்படி அந்த பியர் மார்க்கெட்லேருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும், நம்மளால இதை காப்பாற்ற முடியும்ல, நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ காப்பாற்ற முடியும்ல, விச் லீட்ஸ் டு செகண்ட் செக்மெண்ட் டிடெக்ட் பியர் மார்க்கெட். நம்ம எப்படி பியர் மார்க்கெட்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகுது? இது நீங்கள் மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் நம்ம வந்து பியர் மார்க்கெட்லேருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும்னு கிடையாது. எதர் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, என்ன நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பயன்படுத்தினாலும் சரி, இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற பியர் மார்க்கெட் டிடெக்ஷன், பேட்டர்ன் டிடெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக தான் இருக்கும், பட் ஆனால் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. ஏன்னா கண்ட்ரோல் நம்ம கிட்ட வேணும்னா கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் நம்ம போட்டு தான் ஆகணும். ஓகே, ஸோ இது நிஃப்டி 500 சார்ட். நான் நிஃப்டி 500 வச்சு தான் ப்ராடர் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸை மட்டுமே வச்சு தான் அந்த நம்ம வந்து புல் மார்க்கெட்டில் இருக்கோமா பியர் மார்க்கெட்டில் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு டிசிஷன் எடுப்பேன். சரிங்களா? இப்போ நான் நிஃப்டி 500 சார்ட்டில் என்ன பண்ணுறேன்? இந்த நிஃப்டி 500 சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? இது எல்லாமே டவுன் ட்ரெண்ட். கரெக்டாக? இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த டவுன் ட்ரெண்டில் இந்த பியர் மார்க்கெட்டில் நம்ம ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலாவோட போர்ட்ஃபோலியோவே நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் கொடுக்குது. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ இந்த சர்க்கிள் பண்ணியிருக்க பியர் மார்க்கெட்டில் மட்டும் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் பாதி காசாச்சும் நம்ம வந்து காப்பாற்றிருக்க முடியும்ல. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், சூப்பர் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது. அது இண்டிகேட்டர் சொல்லலாம், பேட்டர்ன் டிடெக்ஷன் டூல் சொல்லலாம், எனிதிங். இது நான் இந்த சார்ட்டை காமிக்கிறேன், நம்ம டெய்லி சார்ட்டை பார்க்கணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது. இப்போ நான் ஜஸ்ட் எப்படி நம்ம வந்து பேட்டர்னை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் பாருங்களேன். இந்த சூப்பர் ட்ரெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அழகா, இது வந்து ஒரு வாலட்டிலிட்டி இண்டிகேட்டர் சொல்லுவோம் டெக்னிக்கலாக. நம்ம டெக்னிக்கலாக போவேன்னா அழகாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டவுன் ட்ரெண்டையும் கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எனக்கு நான் பேட்டர்ன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். இது டவுன் ட்ரெண்டை கேட்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து கேப்சர் பண்ணி கொடுக்குது. என்னோட ஆக்ஷன் இங்கே என்னவா இருக்கும்னா, எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சூப்பர் ட்ரெண்ட் ரெட் சிக்னலில் இருக்கோ, அதாவது ரெட் லைனில் இருக்கோ, என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ இருக்க 15 நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் இருக்கா, அதை நான் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அப்படியே கேஷோட நான் வந்து வெளியே வந்துடுவேன். எப்போல்லாம் திருப்பி நம்மளுக்கு சூப்பர் ட்ரெண்ட் வந்து கிரீன் சிக்னலாக மாறுதோ, கிரீன் லைனுக்கு போதோ, நான் திருப்பி என்னோட கேபிட்டலை நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட், அதாவது நம்மளோட மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போட்டுருவேன். இதே தான் நான் ரிப்பீட்டடாக பண்ண போகிறேன். செட்டிங்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் செட்டிங்ஸ், அதாவது ஏடிஆர் பீரியட் 1 2.5. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா எப்படி நம்ம இந்த சார்ட்டை வந்து போடுறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ட்ரேடிங் வியூன்னு ஒரு டூல் இருக்குது, அதில் போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த என்ன பண்ணுதுன்னா, நான் டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கும் போது நான் வந்து மார்க்கெட்லேருந்து வெளியே வரேன், 15 ஸ்டாக்கும் புக் பண்ணி திருப்பி எப்போ மார்க்கெட் ரிவைவ் ஆகுதோ நான் உள்ளே வரேன். இந்த மாதிரி பண்ணுறச்ச எனக்கு என்ன ஆகுது, என்னோட ட்ராடவுன் 30% இந்த ட்ராடவுன் 10% மாறுது. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு, நம்மளுக்கு வந்து ட்ராடவுன் வந்து கம்மி பண்ணிட்டோம், முக்கால்வாசி கம்மி பண்ணிட்டோம், 10% ஆயிடுச்சு. இப்போ பியர் மார்க்கெட்டில் நம்மளுக்கு வந்து கேபிட்டல் சும்மா தான் இருக்குது, என்ன பண்ணலாம்? ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு மேட்டர் தான். ஜஸ்ட் நான் வந்து ரீகேப் பண்ணுறேன். மார்க்கெட் கீழே போச்சுன்னா எது மேலே போகும்? பிபியா? சூப்பர். மார்க்கெட் கீழே போச்சுன்னா கோல்டு. எஸ், கோல்டு மேலே போகும். ஸோ நம்ம காசை அப்படியே தூக்கி போடுங்க கோல்டில். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம்? இன்வெஸ்ட் இன் பியர், விச் லீட்ஸ் டு தேர்ட் செக்மெண்ட், இன்வெஸ்ட் இன் பியர் மார்க்கெட். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், என் காசு அப்படியே நான் வந்து என்னோட கேபிட்டல் அப்படியே நான் வந்து கோல்டுக்கு மூவ் பண்ணுறேன், கோல்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறோம். எப்போலாம் பண்ணுறேன், எப்போலாம் ரீபேலன்சிங் டே அன்னைக்கு 1ஆம் தேதி ஓப்பன், இந்த 1ஆம் தேதி சூப்பர் ட்ரெண்டை பார்க்குறேன், செல் சிக்னல் இருக்குது, ஃபுல் ஸ்டாக்ஸை நான் புக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் வந்து கோல்டு பிஸில் மூவ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, என்னோட ட்ராடவுன் ஃபர்தராக கம்மி பண்ணி 10% இந்த ட்ராடவுன் -8% மாறும். கேகரிச்சு 51%. இதே 51% தான் ஃபியூச்சரில் வருமா? அதெல்லாம் வராது. ஏன் 51%னா, லாஸ்ட்டில் கோல்டோட ட்ரெண்டை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ட்ரெண்டை கேட்ச் பண்ணாலும் 51% கேகர். நம்ம 51% கேகர்லாம் எய்ம் பண்ணிலாம் நம்ம மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரணுன்ற அவசியமே கிடையாது. அந்த மாதிரி வரவும் கூடாது. நம்மளோட ட்ராடவுன் கம்மி பண்ணி நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரணும். அதை மட்டும் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு வந்து மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிளியர், எப்படி ஸ்டாக் எக்ஸிட் பண்ணணுன்றது கிளியர், நம்ம வந்து எப்படி பியர் மார்க்கெட்டை டிடெக்ட் பண்ணணும் கிளியர், நெக்ஸ்ட்டு பியர் மார்க்கெட்லேருந்து எப்படி நம்ம காசை கோல்டுக்கு மூவ் பண்ணுறதும் கிளியர், எல்லாமே ஃபைன். இப்போது இந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருக்க ஒன் ஆஃப் தி பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்ம மல்டி பேக்கர் தேடி போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. மல்டி பேக்கர் நம்மளே தேடி வரும். பேலன்ஸ் ஷீட் ரீட் பண்ண வேணாம்,
நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டலை பார்க்க வேணாம். எப்படி தமிழ் இதெல்லாம் பாசிபிள்? நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ண எல்லாத்தோட கனெக்ஷனும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதானி கிரீன் என்ன இருக்குன்னா 2019 டிசம்பரில் எனக்கு மொமெண்டம் இருக்குது, நான் ஸ்ட்ராங்கான பர்ஃபார்மர், நான் லீடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாப் ஆஃப் த டேபிள் வந்துச்சு. டாப் ஆஃப் த டேபிள் வந்தனால நம்ம போர்ட்ஃபோலியோக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், மாதம் செக் பண்ணுறோம். மாதம் செக் பண்ணும் போது அதானி கிரீன் வந்து டாப் 40லே இருக்குது. அது த்ரெஷோல்டு விட்டு வெளியே போகல. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமாக நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ அது வந்து ரீடைன் ஆகிருக்கு. ஸோ அது கொடுத்த ரேலி பார்த்தீங்கன்னா 670%. ஓகேங்களா? இது ஒன்று. இந்த ரேலியை நான் கேட்ச் பண்ணனா இல்லை, நான் இப்போ வந்து இந்த அதானி கிரீனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல. இப்போ இதுவே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நியூஸை மட்டுமே நம்ம பார்த்து அதானி கிரீனில் இருக்கோம், இல்லை அதானி கிரீன் வந்து பொலிட்டிக்கலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் ஆகு, நான் அதுக்குள்ளே போக மாட்டேன் அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணுறோம். நான் பர்சனலாக கேட்ச் பண்ண ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா RVNL. 2023 ஜனவரி அப்போ RVNL என்ன பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு நான் வந்து ஒரு லீடர், நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பர்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி டாப் ஆஃப் த லிஸ்ட் டேபிளில் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால RVNL வந்து நான் வாங்கி வச்சுட்டேன். நான் வாங்கும் போது எல்லாருமே ட்விட்டரில் என்ன தெரியுமா பேசியிருக்காங்க, அதோட ரேலி முடிஞ்சிச்சு, ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுச்சு, இதுக்கு மேலே போவாது. நாங்கள் காதுலேயே வாங்கலையே. நானோட ப்ராசஸ் என்னவோ அந்த ப்ராசஸை மட்டும் நான் வந்து செட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸை மட்டும் நான் ஃபாலோ பண்ணேன். மாதம் செக் பண்ணேன். அடுத்த கொஞ்ச நாள் RVNL எங்கேயுமே மேலே போகல. பட் ஸ்டில் RVNL வந்து என்னோட த்ரெஷோல்ட் லெவலுக்கு மேலே தான் இருந்தது. நான் கண்டினியூஸாக பண்ணும்போது 2024 ஜனவரி அப்போ ஒரு வருஷத்தில் 335% நான் வந்து இந்த RVNL நான் வந்து கேட்ச் பண்ணேன். இது நான் என் லைஃப்பில் கேட்ச் பண்ண ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபேக்கர். அதை நான் ஷோ பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ ஓகே. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம ஒரு ப்ராசஸை செட் பண்ணோம், எந்த ஒரு நாய்ஸும் நம்ம காதில் வாங்காமல் காது கேட்காத தவளை மாதிரி நம்ம வந்து போய்கிட்டே இருந்தோம்னா, ரஜினிகாந்த் சொல்லுவார் இல்லையா, காது கேட்காத தவளை மாதிரி நீ பாட்டு போயிட்டே இரு, உன்னோட ப்ராசஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணு, ரிசல்ட் இஸ் அ பை ப்ராடக்ட்னு. இதே தான் தோனி சொல்கிறாங்க. எல்லா பெரிய மனுஷங்களும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்னன்னா, சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணு, அது ஒரு ப்ராசஸ் செட் பண்ணு, அந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளுக்கு பை ப்ராடக்ட் வரும் அப்படின்றதான் இதில் இருக்க மையப்புள்ளி. ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷனில் கொஞ்சம் ஆனஸ்ட்டாக உங்களோட ஃபீட்பேக் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது புதுசாக ஒரு விஷயம் லேர்ன் பண்ணிங்களா? எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இன்னைக்கு இந்த சர்ப்ரைஸ் நான் வந்ததுக்கு, என்னோட செஷனை 30-35 மினிட்ஸ் லிசன் பண்ணதுக்கு ரிட்டன் கிஃப்டாக இன்னைக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்கள் லைவ் மார்க்கெட்டில் லைஃப் டைம் அப்ளை பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து, லைஃப் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து என்னோட அப்ளிகேஷனை வந்து எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீயாக வந்து நாங்கள் வந்து கொடுக்க போகிறோம். இது நான் ஃப்ரீன்னு சொல்ல வரல, இது சும்மா ரிட்டன் கிஃப்டாக கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கான லிங்க்கு. இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிட்டு கேப்சர் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கீழே இருக்கிறது என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர். எனக்கு பர்சனல் நம்பர், அஃபிஷியல் நம்பர் கிடையாது. எப்போ வேணால் யூ கேன் கால் மீ அண்ட் ஆஸ்க் டவுட்ஸ். ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே தான் இருப்போம், வெளியே கூட நம்மளோட ஸ்டால் இருக்குது, எப்போ வேணால் வந்து டவுட் கேட்கலாம். ஏன்னா 40 மினிட்ஸில் என்னால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியல. என்னால் என்னென்ன கவர் பண்ண முடியுமோ அது மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்பர், தென் கூப்பன் கோட்ஸ், இந்த சிக்மா 2025 மட்டும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இதுக்கான ஆக்சஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஐ மீன் ஃப்ரீன்னு நான் சொல்ல வரல, உங்களுக்கு வந்து கிஃப்டாக கிடைக்கும். ஸோ தேங்க்யூ, தட்ஸ் இட். எனி கொஸ்டின்? சூப்பர். எஸ் எஸ் கரெக்ட். ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும். நான் வந்து மந்த்லி ரீபேலன்ஸ்னு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இது வந்து குவார்ட்டர்லி ரீபேலன்ஸ்னு ஒன்று வைக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். இல்லை நம்மளோட த்ரெஷோல்ட் லெவல், எக்ஸிட் ரேங்க் லெவல் இருக்கு இல்லையா, அது 40லேருந்து 50-60 வைக்கலாம். நம்ம வந்து நம்மளோட த்ரெஷோல்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண நம்மளோட சேர்ன் ரேட் கம்மியாகும். நம்மளுக்கு இது ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் காமிச்சிருக்க ஸ்ட்ராட்டஜியே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம ஜஸ்ட் 30 ஸ்டாக்கை தான் பை அண்ட் செல் பண்ணுறோம். சூப்பர். நம்ம ஃபர்தராக கேபிட்டல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது எஸ்ஐபியும் பண்ண முடியும். இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் எஸ்ஐபி பண்ணணும் மந்த்லி, இது நம்ம என்ன சொல்லியாச்சு, நம்மளோட ஃபண்டுன்னு சொல்லியாச்சு. நீங்கள் நம்ம மற்ற மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபண்ட்லேயே பண்ணலாம். எஸ்ஐபி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு 10,000 எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னா 10,000 நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ இருக்க எல்லா ஸ்டாக்கும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி விட்டுருலாம் ஆஃப்டர் ரீபேலன்ஸ். இல்லை நம்ம வந்து நீங்கள் லம்சமாக உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரீங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு புது கேபிட்டல் எனக்கு வருது அப்படின்னா கூட ரீபேலன்ஸ் நடந்துட்ட பின்னாடி அந்த கேபிட்டலை ஈவனாக 15 நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடலாம்.
ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் தான். இதில் ஃபண்டமெண்டல், ஏன்னா சில பேருக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1920 ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போது நிறைய பேருக்கு சில அப்ஜெக்ஷன் இருக்கும், நம்மளுக்கு கீழே இருந்தால் தானே நம்ம ஸ்டாக்கு மேலே போவோம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் இது 1920 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மல்டிபிலியன் அசெட் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அவர் தவறினார். ஸோ இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட். இப்போ நிறைய ஸ்மால் கேஸ் ஃபண்ட்ஸும் வந்திருக்கு. Any questions? Yeah. ஸ்ட்ராட்டஜிஸே தெரியாமல் இருக்கவங்க ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ளே டேரெக்டாக வரது கரெக்டாக ஆர் எம்எஃப்ல போகலாமா? ஏன்னா எம்எஃப் வந்து இப்போ அப்நார்மலாக ஏறிட்டு இருக்குமா, நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்காங்க, நமக்கு நிறைய டேட்டாஸ் வருது. டேரெக்டாக அவங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரது கரெக்டாக இருக்குமா? இந்த 1 lakh தான் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு உள்ளே வர முடியுமா, இல்லை அது கீழே இருக்கவங்களும் பண்ண வர வாய்ப்பு இருக்கா? ஓகே, சூப்பர். ஆக்சுவலாக இது இப்போ தான் பிகினர் ஃபஸ்ட் டைம் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வராங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தான், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தான். மியூச்சுவல் ஃபண்டில் உங்களை மார்க்கெட்டோட வால்டிலிட்டியை ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளாலேயே வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு லெவலுக்கு போகும்போது அது டூ இட் யுவர் செல்ஃப் பண்ணுவோம். எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோல் நம்ம கையில் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இருந்தால் டிசிஷன் நம்ம கையில் இல்லை, அது ஃபண்ட் மேனேஜர் டிசிஷன் தான். எப்போ கண்ட்ரோல் நம்ம கையில் இருக்கோ ஃபண்ட் மேனேஜரோட நம்ம கொஞ்சம் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன எட்ஜ் இருக்குது, அந்த எட்ஜை சொல்கிறது தான் இந்த இன்றைக்கி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணது. ஓகே, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து டார்கெட்டும் வைக்கிறது கிடையாது, மார்க்கெட் கீழே போகுமா இருக்கிறது வைக்கிறது கிடையாது. நாங்கள் ஜஸ்ட் மார்க்கெட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது, அதாவது வின்னர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது. மார்க்கெட் கீழே போனால் போயிட்டு போகுது, நம்மளுக்கு இருக்குது சூப்பர் ட்ரெண்ட், பேட்டர்ன் டிடெக்டர் இருக்குது, அதை வச்சு நம்ம வந்து மார்க்கெட்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம். ஸோ தெர் இஸ் நோ டார்கெட். நம்ம டார்கெட் வச்சு நம்ம போனோம்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க ட்ராப்பில் மாட்டிப்போம். அதனால மார்க்கெட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இதே தான் நம்ம கம்யூனிட்டி பீப்புள்கிட்டையும் நம்ம வந்து சொல்கிறது. ஸோ அதனால் எதுவுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ணாதீங்க, நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாக் தான் மேலே போகும் அப்படின்ற எந்த ஒரு ப்ரெடிக்ஷனும் இல்லாமல் மார்க்கெட்டை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்றது. இல்லை, நான் நியூஸ் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, ஃபண்டமெண்டல் ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டாக் டாப் ஆஃப் த டேபிளுக்கு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது ரேண்டம் கிடையாது, ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும். அது வந்து நல்ல ஏர்னிங்ஸ் ரிப்போர்ட்டாக இருக்கலாம், ஒரு மிகப்பெரிய கேட்டலிஸ்டாக இருக்கலாம், இல்லை பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்ஷனாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு ரீசன்னால தானே அது எல்லா ஸ்டாக்கும் அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. தேர் ஷுட் பி அன் ரீசன், ரைட்? ஸோ அந்த ரீசனை மட்டுமே நம்பி அந்த ஸ்டாக் மேலே போயிருக்கு, அதனால அது லீடராக இருக்குது, அந்த ஸ்டாக்கை நான் வாங்கிக்கிறேன். அவ்வளோதான் அதுதான் நம்மளோட அண்டர்லைங். ஸோ ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். இங்கே ஹலோ, இப்போ இன்ட்ரிக்கு வந்து இப்போ கன்சிக்யூட்டிவ் மந்த்ஸ் வந்து அந்த 40 கட் ஆஃப்னா 40 கீழே போகும்போது நான் எக்ஸிட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ கன்சிக்யூட்டிவ் மந்த்ஸ் வந்து எனக்கு அப்பப்போ ஒரு டாப் பர்ஃபார்மர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஐ எம் மிஸ்ஸிங் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை? யா, கரெக்ட். ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு லெட்ஸே நீங்கள் வந்து ஒரு 3 ஸ்டாக் உங்களுக்கு வெளியே போகுது அப்படின்னா, சப்போஸ் 40 த்ரெஷோல்டுக்கு மேலே 3 ஸ்டாக் வெளியே போகுது, எதுவுமே வெளில போகலன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ எதுவுமே வெளியே போகலன்னா எதுவுமே பண்ண வேணாம். பட் டாப் பர்ஃபார்மர் அங்கே இருந்துட்டு போகுது, நம்மளுக்கு அவ்வளோ வேணாம். நம்ம வாங்கின ஸ்டாக் லீடராக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வாங்கின ஸ்டாக் கண்டிப்பாக அதாவது 40லே பாட்டம் 15 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட லெவலில் வேறு ஸ்டாக்கும் இருக்கோ, அதை பார்த்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு எமோஷனல் டிசிஷனும் எடுக்க வேணாம், எதுவுமே ஃபீல் பண்ண வேணாம். 40க்குள்ளே இருக்கா போதும், அவ்வளோதான். இது வந்து ப்ராசஸ் தான். இது ஒர்க் ஆகிருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம வந்து எவிடன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து காமிச்சிருக்கோம், பேக் டெஸ்ட் பண்ணி. ஸோ அதனால் நம்ம அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணாமல் இருந்துட்டு போகுது. 40ல் இருக்கா, ஐ எம் ஹாப்பி, நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், அவ்வளோதான். என்றைக்கோ ஒரு ஸ்டாக் மேலே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது. நம்ம அதுக்கு பின்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ட்ராப்பாக தான் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன். டெரிவேட்டிவ்ஸ் இல்லை, இது கம்ப்ளீட்டாக ஈக்விட்டி செக்மெண்ட் தான். பட் ஆனால் இதை வச்சு டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட்லேயும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ சாரி சார், பியர் ஆக்சுவலாக ட்ரேடிங் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, ஒரு டூல் இருக்குது. அங்கே போயிட்டு சூப்பர் ட்ரெண்ட் சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி இண்டிகேட்டர் செக்ஷன் சர்ச் பண்ணுங்கள். சர்ச் பண்ணி நான் கொடுத்த செட்டிங்ஸை மட்டும் போட்டிங்கன்னா நிஃப்டி 500 போடணும், வீக்லி டைம் ஃப்ரேம் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கான பியர் மார்க்கெட், புல் மார்க்கெட் அப்படின்றதுக்கான பேட்டர்னை அதை எடுத்து கொடுத்துரும். ஸோ தேங்க்யூ. எவ்ரி வீக் இல்லை, நம்ம அது எவ்ரி வீக் பார்க்க வேணாம். நம்மளோட ரீபேலன்சிங் டே அன்னைக்கு இல்லை, உங்களோட ரீபேலன்சிங் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் எவ்ரி மந்த்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் எவ்ரி மந்த் மட்டும் தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அதை செக் பண்ணணும். அப்போது சூப்பர் ட்ரெண்ட் என்ன இருக்குது, ஏன்னா இதுவும் ஒரு ப்ராசஸ். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராசஸை செட் பண்ணிக்கிறோமோ நம்ம எமோஷனலாக டிசிஷன் எடுக்க மாட்டோம். ஸோ அதுதான் நம்மளோட இங்கே ஒரு பாயிண்டாக. எஸ், ஸோ அடுத்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் நம்ம வைக்கிறோம். ஸோ அடுத்தடுத்து நீங்கள் எப்போ வேணால் ரீச் அவுட் பண்ணலாம். வெளியே தான் நம்ம ஸ்டால் இருக்குது,
நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நான் இருப்பேன், டீம்மேட்ஸ் இருப்பாங்க, எல்லாரும் கூட நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Yeah, thank you so much, Mr. Tamilchelvan. So it's time for felicitation. I would like to invite Mr. Satish, MD of Chitra Coffee, onto the stage to felicitate Mr. Tamilchelvan. Sir, please come onto the stage. Felicitation for Mr. Tamilchelvan by Mr. Satish, MD, Chitra Coffee. And next, felicitation to Mr. Satish, MD of Chitra Coffee. Please welcome, sir. I would like to invite Mr. Balaji, CTO, onto the stage to felicitate Mr. Satish. Thank you. Thank you. I would like to invite Mr. Vijay Kumar, Zebu founder and MD, onto the stage by Mr. Balaji, CTO. Please welcome, sir. So in the event today, title sponsor Zebu. Zebu oda founder and MD Thiru Vijay Kumar avargalukku mariyadai seyyapadugirathu. And next, I would like to call upon Ms. Radha, CEO, AstraView, onto the stage. And I would like to invite Mr. Dharni, founder, Social Legal, onto the stage to felicitate Ms. Radha. Please, ma'am. Dharni sir, irunga, adutha felicitation. I would like to invite Mr. Francis, RON, Associate Vice President, onto the stage. Mr. Dharni will felicitate Mr. Francis. Please welcome, sir. Thank you, Mr. Dharnidharan, for the felicitation. And next, I would like to invite Mr. Saravanan from non-fictionbooks for the felicitation. I would like to invite Mr. Thangavel Pugal, founder and CEO, Ticket Nadu and Digi Nadu, onto the stage for the felicitation. Thank you, Mr. Saravanan. I would like to invite Mr. Anand, Regional Sales Head, Equitas, onto the stage. Mr. Thangavel Pugal, please come onto the stage to felicitate Mr. Anand. I would like to invite Mr. Anand, Regional Sales Head, Equitas, onto the stage for the felicitation. Thank you so much, Mr. Thangavel Pugal. இந்த ஈவெண்ட் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. இதுக்கான முக்கியமான காரணம் ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ். டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஜெபோ, AMC partner Gold, ICICI Prudential Mutual Fund, Gold sponsor Naturals, Chitra Coffee, Sigma Scanner. Supporting partners GT Bharati, RON Manamas. Print media partner Business Standard, Nanim Vigadan, Dinamalal Labam. Snacking partner Aladi Patian. Gifting partner 3D Selfie and Nirami. Stall partner Equita Small Finance Bank. Smart display partner The Future Wall. Outreach partner Tamilpreneur. Gifting partner AstraView. So, இப்போ it's time for lunch break. 1 hour கழிச்சு திரும்ப 2 PM இந்த ஹாலுக்கு வந்துருங்க. அடுத்தடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷன்ஸ் இருக்கு. Thank you so much for joining with us.
you.